We thank you, Lord, for the way you loved us, you gave for us. And Lord God, you gave yourself for us, Lord God. And thank you for all the blessings that we enjoy in our lives, the health, the provisions, Lord, in all area of our lives, Lord, our families, our friends. We just bless you. Just bow before you. We say thank you, Lord, for everything. It's just because of you, Lord, what we are. That's what, just because of what you are, Lord Master, what we are existing, and just because of who you are, Lord God, we have our identity, Lord. We bless you, we worship you. In Jesus' name. Everyone needs compassion, love that never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of your Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take ye as you find me. All my fears of failure, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes. Shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. After the salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Let's just focus our hearts and minds upon God. Many times, now, even as I'm singing, I'm worried about the beat, and I'm worried about the tune, and
the chords, the words, if I'm going to miss it, but worship is beyond all this. Worship is something that comes from within to the God who is on the highest. It's from the heart. Just forget about things. Maybe I'm worried about the program. Maybe I'm worried about the song, the mistakes that I make during singing. But worship is beyond all that. I just encourage you, even today, as I'm encouraging myself, just look beyond the words. Let God help us to look beyond the words and the tune and the song, just to reach out to God, to worship Him. Let God be pleased with our worship. As He says, I'm looking forward for a generation who will worship in truth and in spirit. Together, let's worship God, concentrating on Him and not on the song and the words and the music. When the music fades, all is stripped away, and I simply can't. Longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made, but it's all about you. All about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I did. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could expect how much you deserve. When we can't go, all I have is your every single breath. And we can go song. I'm bringing more than a song, for a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you.
all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, all about you, Jesus. Yes, Lord, it's all about you, Lord. We're coming back to the world of heart of worship, Lord. God, we just look unto you, Lord, Master God, the author and finisher of our faith. God, we just lay down everything before you. We fall down and worship, God. We fall down before you, laying our crowns, Master God. For you are our Lord, our God, Master God. You are our everything, Lord. Bless you, worship. Even at the 24 elders, Lord, even of the host of angels, Lord, the 4 living creatures, even as they fall down and worship, Lord, even together, along with them, Lord, we just fall down and worship. You are worthy of our praise and worship, Lord. And there is no one like you. Bow before you, worship you, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my world became enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you.
Yes, Lord. Together we worship you. We bow before you. God, as we see in Revelation, Lord, even with the host of angels, Lord, the 4 living creatures, the 24 elders, Lord, even as they are singing, Holy, 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 we together along with them, Lord, worship you. We just bless you. We just worship your name, Lord. Thank you. Thank you for everything you are to us. Thank you for your goodness in our lives, Lord. We bless you, worship. We submit this worship at your feet. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Baba. Praise the Lord. Kani. Okay. Madanana will be joining us soon. Shankaraka? Aga? Shankaraka? Shankaraka? Okay. Should I just wait for a few minutes? Laswetaka? Sudeep. Praise the Lord. Sudeep. Okay. Praise the Lord, Akka. Praise the Lord, Shankar. Praise the Lord, Anna, Madhu, Manibaba, Anna. Praise the Lord. Rajnikant, praise the Lord. Okay, Shankaraka, మీ రిలేటివ్ ఎట్లున్నారక్క? కొంచెం సీరియస్ అని చెప్పినారు. ఓకే. ఇంకా చూడాలి, వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నాడు. ఏమో మరి కొంచెం మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అని అంటున్నారు. పిలిస్తే పలుకుతున్నాడు అంటున్నారు వెంటిలేటర్ పైన. అట్లా ఉండదన్నా అన్న, మత్తు డాక్టర్లు చెప్పాలి అన్ననే. ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ మీద పేషెంట్ ని మనకు పలకరిస్తే పలుకుతారా? మన బాబు అన్న రేడియాలజిస్ట్ కదా. బట్ వెంటిలేటర్ మీద అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్లే నాన్ ఇన్వేజివ్ ఆర్ ఇన్వేజివ్ అంటే ఇన్వేజివ్ లో రెస్పాన్స్ ఏమన్నది ఓన్లీ సైకిలే. వాళ్ళ క్రిస్ట్ అంటే జస్ట్ ఆయన పారాలిసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చిందనా, అదే హెమీ ఓకే. పెరాలిసిస్ అంటే ఇన్ఫాక్టా బ్లీడా? కొంచెం ఇన్ఫాక్ట్స్ ఉన్నాయనా, రీసెంట్ ఇన్ఫాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే నాకు తెలుసు. బాగున్నాడు పేషెంట్. ఈ రోజు కొంచెం డిటోరియేట్ అయిపోయినాడు. వెంటనే వెంటిలేటర్ కనెక్ట్ చేసినారు. ఓకే. అంటే వెంటిలేటర్ లో ఉంటే ఇది సెడేషన్ లేకపోతే దే కెన్ రెస్పాండ్ అక్క, కానీ మాట్లాడలేరు. అండర్స్టాండ్ ఉండాలి. రిపీట్ సిటీ ఏమైనా అయిందండి? రిపీట్ సిటీ ఒక్కటే చేశారు, నిన్న చేశారు ఎంఆర్ఐ, నిన్న మధ్యాహ్నం. అంటే ఎక్కడ, అంటే ఇజ్ ఇట్ పోస్టీరియర్ స్ట్రోక్? అదైతే కనుక మన ప్రాబ్లం అయింది. పోస్టీరియర్ అయితే ప్రాబ్లమా?
పోస్టీరియర్ అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు. యాంటీ అయినా పెద్దది అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మిడ్ లైన్ షిఫ్ట్ అట్లా వచ్చిందంటే పేషెంట్ డిటెరియేట్ అవుతాడు, వెంటనే సర్జరీ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ డిటెరియేట్ అయ్యాడు అంటే వెంటనే ఒకసారి సిటీ తీసుకొని చూడాలి, ఏమైనా బ్లీడ్ అయిందా, లేకపోతే ఇన్ఫాక్ట్ పెద్దగా అయిందా, లేకపోతే అది ఏమైనా మిడ్ లైన్ షిఫ్ట్ ఉందా ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి. నర్సిరామ్ సార్ చూస్తున్నారు కన్సల్టేషన్. ఓకే, నర్సరామ్ సార్. ఓకేనా? ఓకే ఆ, ఓకే మా ప్రేయర్ చేస్తున్నాం. అరిజోలాలో నాకు బాగా తెలుసు. అదే నేను అన్న. అనంతపూర్లో ఆయన వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను కర్నూలు, ఇక్కడ కూడా ఒంగోలులో కూడా జాయింట్ కలెక్టర్ గా చేశాడు. అవునన్న, అవును. మేము అక్కడికి వచ్చింటి మన అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి. అంటే మా ఆడపడుచు వాళ్ళ ఆడపడుచు వాళ్ళ భర్త మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఓకే, అన్న. ఓకే అమ్మా. సరేనా, మనం అదే నేను అన్నకైతే చెప్పిన ప్రేయర్ చేస్తామన్నా, నేనైతే ప్రేయర్ చేస్తున్నా. సార్ చెప్పినారంటే 50-50 ఛాన్సెస్, ఇంకా దేవుని మీద భారం వేయండి, దేవుడే ఇంకా రక్షించాలని చెప్పినాడంట. నాకేం నాకు నేనేమన్నా ప్రేయర్ చేస్తే బాగా అవుతుందన్నా అంటే, అట్లయితే ప్రేయర్ చేస్తే అందరికి బాగా కావాలి కదా నన్ను అడిగినాడు ఆయన. ఏమన్నా దేవుని నమ్మాలన్నా నమ్మకం ఉంటే జరుగుతుంది అని చెప్పిన. ఇంకా అంతవరకు. ఇంకా దేవుని చిత్తం అని కూడా చెప్పిన. మరి నేను నాకు కరెక్ట్ గా చెప్పడానికి రాలేదు సువార్త. నేనైతే ప్రేయర్ చేస్తున్నా స్ట్రాంగ్ గా అని చెప్పిన. చాలా, అంత చాలా, దేవుడు చూసుకుంటాడు. ఇంకా వాళ్ళకు ఇంకొకటి కూడా అయిందన్న ప్రాబ్లం ఫ్యామిలీలో. వాళ్ళ బాబు ఎయిమ్స్ మంగళగిరిలో చదువుతున్నాడు, సెకండ్ ఇయర్ మెడిసిన్. వాడికి మైక్రోస్పోరిడియా కంజంక్టివైటిస్ వచ్చిందన్న. అది రేర్ పాసిబిలిటీ అంట. ఒక 15 డేస్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నాడు బాబు కూడా. అంటే మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, టెన్షన్స్ ఉన్నాయి పాపం. చాలా టెన్షన్స్ ఉండా వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. మీరున్నారు కదా పెద్దవాళ్ళు. చేస్తున్నా నేను నా పార్ట్. కాదు అట్లా కాదు, అంటే సమయం ఉన్నప్పుడు గాస్పెల్ చెప్తున్నాను. నేను దేవుడు చూసుకుంటాడు. మనం అయితే చెప్పేది మనం నీళ్లు పోయాలా, చెట్టు నాటాలా, విత్తనం వేయాలా, చెట్టు నాటాలా, నీళ్లు పోసి పెంచి పెద్దగా చేసేది దేవుడు. ఓకే ఓకే. సరే. యాక్చువల్లీ మదన్ అన్న ఇది క్లినిక్ లో ఉన్నాడు, జాయిన్ అవుతానని చెప్పినాడు. ప్రాబ్లీ స్టక్. అంతలో ప్రేయర్ చేస్తున్నాము. నాకు దేవుడు ఒక ప్రేరేపణ ఇచ్చినాడు సుధీర్. చెప్పండి అక్క. మన వాళ్ళు చాలా మంది ఇప్పుడు డాక్టర్స్ 170 మంది ఉన్నాం మన గ్రూప్ లో. అందరికి చర్చిలు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. కానీ మనం అంతా డాక్టర్ కమ్యూనిటీ అనేది ఒకటి కామన్ పెట్టుకుంటే, కానీ ఇంకొక కామన్ ఏమి, అందరం యేసుక్రీస్తు దేవుని నమ్మిన వాళ్ళమే, దేవుని బిడ్డలమే. కానీ ఒక్కొక్కరు బైబిల్లో చెప్పినట్టు నేను అపోల్లో వాడను, నేను పౌలు వాడను, పేతురు వాడను, పెంతెకోస్తు సంఘము, సిఎస్ఐ చర్చ్, తర్వాత అట్లా వాళ్ళ చర్చ్, ఇట్లా అనుకుని మనము డిస్ప్యూట్స్ మనకు మనం క్రియేట్ చేసుకొని మనం అందరము యూనిటీగా లేకుండా, అంటే సహోదరుల ఐక్యత ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే దాన్ని మనము మిస్ చేసి మనము అంటే దేవునికి దూరం అయిపోతున్నాము అని అనిపిస్తుంది. అల్టిమేట్ గా మన గోల్ ఏమి యేసయ్యనే కదా, యేసుక్రీస్తే కదా. అట్లా ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మన మధ్య పోవాలా అని అనిపించింది నాకు. అందుకనే ఇప్పుడు ఎవరు జాయిన్ కాకుంటున్నారు గ్రూప్ లో. మన డెఫినెట్లీ అమ్మా, అది యాక్చువల్లీ డెఫినెట్లీ ఇది సాటర్న్ యాక్టివిటీ, డినామినేషన్స్ తోనో లేకపోతే సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్ తోనో డివైడ్ చేయటం అనేది. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. మెడికల్ ఫెలోషిప్ ఈజ్ ఇంటర్ డినామినేషనల్. అందుకనే ఒక్కొక్క స్టేజ్ తర్వాత ఒక్కొక్క వీక్ ఒక్కొక్క ఫెలోషిప్ నుంచి స్పీకర్ ని పిలిచేవాళ్ళు, డిస్ప్యూట్స్ లేకుండా. అప్పుడు అందరు గ్యాదర్ అయ్యేవాళ్ళు, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ ఇది ప్రపంచం అంతా ఉన్నదే ఇది. కాబట్టి యూనిటీ కొరకు మనం డెఫినెట్ గా ప్రేయర్ చేయాలి. అదేనా, ఇప్పుడు చాలా మంది పెద్ద పెద్ద బిలీవర్స్ సంఘాలు కట్టుకున్నారు, పెద్ద పెద్ద చర్చిలు పెట్టుకున్నారు. అంతా మన డాక్టర్లు మన వాళ్ళే, అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి.
కానీ ఇప్పుడు అవును. ఎవరికెవరు కలవరు. నేను గ్రేట్ అనుకోవడానికే సరిపోతుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు. అట్లా అది అర్థం కావడంలే. ఎందుకు కలవకుంటున్నారు? ఏమి వాళ్ళని వాళ్ళు తగ్గించుకోవచ్చు గదా! ఏం దేవుడు తగ్గించుకోమనే చెప్తాడు గదా! వాళ్ళు ఎందుకో మరి వాళ్ళ పేరు గొప్ప రావాలనుకుంటారో, నన్ను ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటారో, ఆ ఏమో ఒక్క వాళ్ళ స్పెషల్ థాట్స్. అక్క నాకేం అర్థం కాలే. హ్మ్. శంకరక్క ఆ! ఆ హ్మ్. ఒక్క రీజనే కాకుండా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సంఘాల్లోన ప్రీచ్ చేసేవాళ్ళు కదా! దాదాపు వందలు, హ్మ్. వేల మధ్య హ్మ్. ప్రీచ్ చేసేవాళ్ళు. హ్మ్. ఈ 4, హ్మ్. 5 మందిని చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఎట్టుంటది జెప్పు? కాదు. ఒక లేదమ్మా. అది ఆత్మ కూడా అది ఇంపార్టెంటే గదా! అది వాళ్ళకి రావాలమ్మా. ఆ స్టేజ్ అనేది నేను ప్రభు కిరణ్ గారు చనిపోయారు కదా! ఐడియా ఉండుంటది. ప్రభు కిరణ్ గారు. ఆ! ఇన్నామన్నా. ఆ, క్రిస్టియన్ చర్చ్ అన్నా? హ్మ్. ఆహాహా! హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్ళు. అవునవును. ఇన్నాను నేను. ఆయన్ని ఒకసారి ఆ! ప్రొఫెషనల్ క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్స్ కి ఇన్వైట్ చేశాం. అప్పుడు ఆ! ఆయన చెప్పింది ఒకటే మాట అన్నమాట. అప్పుడు ఆ! గ్యాదరింగ్ నేను కొద్దిగా టెన్షన్ అవుతుంటే, బ్రదర్ డోంట్ వరీ, నేను ఒక్కళ్ళకైనా అదే గాస్పెల్ ప్రీచ్ చేస్తాను. హ్మ్. 1000 మందికి అదే చేస్తాను. 10,000 మందికి కూడా హ్మ్. అదే చెప్తాను. డోంట్ వరీ. హ్మ్. దేవుడు ఎవరిని హ్మ్. పిలిపిస్తే వాళ్ళే వస్తారు. మనం హ్మ్. దేవుని యొక్క ప్రజెన్స్ చూస్తామని చెప్పాడు. ఆ మాట నాకు ఎప్పుడు హ్మ్. గుర్తుంటది. అంటే ఒకటి, అవును. ప్రపంచంలో హ్మ్. క్రిస్టియానిటీ ఒక సైడ్ వ్యానిటీ పక్కకెళ్ళిపోతుంది. దాని గురించి మనం హ్మ్. వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ మనం అవునవును. కొంతమంది గ్యాదర్ అవుతున్నాం. గుడ్ సైన్. డిఫరెంట్ అవును. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఇది చేస్తున్నాం. దీన్ని హ్మ్. చూస్తే వాళ్ళే ఎంకరేజ్ అవుతారు అవునవును. డెఫినెట్ గా. అంటే హ్మ్. కొంతమంది ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ ఉండేవాళ్ళు స్పేర్ చేయలేకపోవచ్చమ్మా. వాళ్ళకి అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అవును. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు 7 బిజీగా నుంచి ఉండొచ్చు 8 వాళ్ళు వరకు కూడా. ఒక మీటింగ్. అదే బిజీగా హ్మ్. ఉండొచ్చు. ఆ! ఆల్ ద టైమ్ కాదన్నా వాళ్ళని సంవత్సరానికి చేయలేము. ఒకసారి కానీ కూడా అటెండ్ గారనా? డెఫినెట్ గా మనం వాళ్ళని స్పీకర్స్ కాబట్టి వాళ్ళని స్పీకర్స్ గానే ఇన్వైట్ చేద్దాం. హ్మ్. మనం వినటానికి మనకి అభ్యంతరం లేదు. మనల్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకేమి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి ఆ! మనం ఆ లెవెల్లో మన లెవెల్ తగ్గించుకొని మనం వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇద్దాం. అంతే. 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 సరే అన్న. మంచి ఐడియా లేదు శంకర్. అట్లా మదన శంకర్ అది మదనన్న కరెక్టే. ఉన్నారు. బట్ హాయ్ మదన్. హాయ్ అన్న, గుడ్ ఈవినింగ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న చాలా మదనన్న. చాలా తర్వాత లాంగ్ టైం. అవునా? హాయ్, ప్రైజ్ లార్డ్. రజనీకాంత్ అన్న బండి ఆపుతున్నా, రజనీ, బండి రైట్ అవును. నైస్ సీయింగ్ యు. ఫైన్. ఎక్కడ, హైదరాబాద్? అవునన్నా హైదరాబాద్ లో. ఇట్స్ నాట్ రైనింగ్ నౌ. నాట్ రైనింగ్ అన్న, నిన్న ఉదయం నుంచి ఓకే పర్లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నైస్ సీయింగ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. యా మీ టూ అన్న. మీ టూ, వి ఆల్ ఆర్ హ్యాపీ టు సీ యు. స్టార్ట్ చేద్దామా? అయింది కదా ఇప్పటికే. Yes, sir, please. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం సుధీర్. ఓకే, వాక్యం చదవాలన్నారా? ఎంతమంది ఉన్నారు సుధీర్? ఎంతమంది ఉన్నారు? 7 members are total. ఓకే, 6 members. 7. 6 members. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. నైస్ టు మీట్ యూ ఆల్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. ముఖ్యంగా అన్నని చూసి చాలా కాలం అయింది. మళ్ళా ఈరోజు నేను ఫస్ట్ టైం సీన్ ఇన్ వీడియో ద పైనీర్ ఆఫ్ సిఎంఎఫ్ ఫెలోషిప్. అన్న, నైస్ సీయింగ్ యూ అన్న అగైన్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. చాలా కాలం అయింది. అన్న, రీసెంట్ గా నీ గురించి చెప్పారు. రియాజ్ వాళ్ళ డాటర్ కి అలయన్స్ ఏదో సెట్ చేశారు, మదన్ ప్రేయర్ చేశారని. అవునవునా? వాళ్ళు మాకు రిలేటివ్స్ అవుతారు కదా. ఎవరు? ఈఎంఐ రీటా? విజయ్ విజయ్ గారు. అవును, విజయ్ వాళ్ళ అమ్మాయి. విజయ్ వాళ్ళ మాకు రిలేటివ్స్ వాళ్ళు చెప్పారనమాట. రీసెంట్ మా ఫాదర్ మదర్ కలిసి వెళ్ళారండి. వాళ్ళ విజయ్ వాళ్ళ మదరు మా ఫాదర్ కజిన్స్ అన్నమాట. ఓ అట్లనా? అమ్మాయి చాలా డైనమిక్ అన్న అమ్మాయి. నిమ్స్ లో మెడిసిన్ చేసింది. అవునవును. వెరీ డైనమిక్.
ఓకే బాగున్నది. మదర్. ఓకే. 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 జెనసిస్ 26th ఫస్ట్ చాప్టర్ 26th వర్స్. చదవాలనా? చదవండి అమ్మా. దేవుడు మన నేను స్వరూపమందు చదువుతాను. అన్న చదవండి. చదవమ్మా. అన్న చదవండి. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయడము, వారు సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, పశువులను, సమస్త భూమి మీద ప్రాకు జంతువులను, ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాక నీవు పలికెను. చాలు. చిన్న ప్రేయర్ చేద్దాం. కృపగల దేవ, పరిశుద్ధులకు తండ్రి, మీ పాదాలు కొందాల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా దేవ. మరి మేము ఈ విధంగా గ్యాదర్ అవడానికి నువ్వు చూపిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవ. చిన్న గ్యాదరింగ్ ని బ్లెస్ చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవ. ఈ సమయంలో మమ్మల్ని అందరూ దర్శించమని, మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మా ఈ సహవాసం, ఈ సమయం ఒకరికొకరు పురికొల్పుకునే విధంగా, ఒకరినొకరు ఆదరించుకునే విధంగా, బలపరుచుకునే విధంగా ఉన్నట్టుగా నీ సన్నిధిని మా మధ్యలో ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Lord, we know this is not a social gathering. Lord, this is a gathering where we want to meet you, where we want to see you closely. Lord, where we want to equip ourselves with the power of the Holy Spirit. That's the reason, Lord, we are inviting you in our midst. నీ వాక్యంలో రాయబడిందైనా ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నాన్న కూడి ఉంటారు వారి మీద ఉంటానని వాక్యంలో సెలవిచ్చిన నీ మాట చొప్పున నీ సరిది మేము ఆహ్వానిస్తున్నా. మాతో నువ్వు మాట్లాడమని, నీ స్వరం మాకు వినిపింపచేయమని, నీ కృపకు మమ్మల్ని అప్పచెప్తూ మా హృదయ కాఠిన్యతను తొలగించి వేసి మంచి నేలలో విత్తబడిన విత్తనం వలె నీ వాక్యం మా హృదయంలో ఫలించినట్టుగా గ్రహించగలిగే మనస్సును, లోబడే హృదయాన్ని మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ నీ కృపకు అప్పచెప్పుకుంటాం. యేసు శక్తిగల నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. సో ఈరోజు నేను ఒక ప్రాక్టికల్ ఇష్యూ నేను మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. బికాస్ వీఆర్ ఆల్ మెచ్యూర్డ్ బిలీవర్స్. మనం కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదు. బట్ ఈవెన్ దెన్ we need two things. One, we have to understand the base. At the same time, we have to understand the essence of a Christianity. ఇది ఏంటంటే నేను బేసికల్ గా రెండు విషయాలు క్రైస్తవులను అర్థం చేసుకోవాలంటే, ప్రభు వచ్చినటువంటి అల్టిమేట్ పర్పస్ ఏంటి. ఎందుకంటే గాడ్ ద క్రియేటర్, సృష్టికర్త, సృష్టిని సృజించినటువంటి వాడు, సమస్త సృష్టిని ఆయన సృజించడానికి ఆయన మాట సరిపోయింది. దానికి ఓన్లీ బైబిల్లో కేవలము ఒక సింగిల్ పేజ్ ఇవ్వబడింది. ఆ సింగిల్ పేజ్ లోనే జెనసిస్ 1 and 2 చాప్టర్స్ రాయబడ్డాయి. అంటే ద హోల్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ పేజ్ ఇన్ 2 chapters, the first 2 chapters of the Bible. And it has taken only word. దేవుని మాట చొప్పునే అవన్నీ కూడా జరిగాయి. అయితే మానవుని రిడెంప్షన్ గురించి మనం చూసినప్పుడు ద హోల్ బైబిల్ ఈస్ నీడెడ్ టు ఏమంటారు, టు బ్రింగ్ సాల్వేషన్ టు ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మానవుని విమోచన కొరకు జెనసిస్ 3rd chapter నుంచి రెవల్యూషన్ వరకు ఇన్ని గ్రంథాలు రాయబడ్డాయి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, ఇట్ నీడెడ్ గాడ్ టు కమ్ టు దిస్ ఎర్త్. దేవుడు మానవుడిగా భూమికి రావాల్సి వచ్చింది. మానవుడిగా భూమికి రావడమే కాదు, అత్యంత ఘోరంగా ఆయన చనిపోవాల్సి వచ్చింది. అంటే గాడ్ నీడ్ టు డై టు బ్రింగ్ సాల్వేషన్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అయితే సృష్టిని సృజించడానికి ఆయనకు మాట సరిపోయింది. ఇంత గొప్ప సృష్టి క్రమాన్ని ఆయన ఒక పేపర్లో రాసించాడు, 1-2 అధ్యాయాలు. అయితే విమోచన మాత్రము ఇట్స్ ఎ బిగ్ స్టోరీ. ఎందుకంటే జీసస్ రాకముందు కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందు నుంచి ఆయన గురించి ప్రవచించినారు. ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన దాదాపు 33.5 years భూమి మీద ఆయన మనుషులతో పాటు ఆయన జీవించాడు. ఆ తర్వాత కూడా గ్రేట్ పర్సిక్యూషన్, దాదాపు 300 సంవత్సరాలు, 380 సంవత్సరాలు, అంటే రోమన్స్ కింగ్డమ్ అంతా ముందే వరకు కూడా గ్రేట్ పర్సిక్యూషన్. కొన్ని వేల మంది, లక్షల మంది చనిపోయారు దీని కొరకు. అండ్ ఆల్ ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియానిటీ, ఎవరికి ఒక జాన్ తప్ప నార్మల్ డెత్ ఎవరికి రాలేదు. అందరు కూడా చంపబడ్డారు. దే ఆర్ ఆల్ కిల్డ్ ఇంక్లూడింగ్ క్రైస్ట్. అంటే సాల్వేషన్ ఎందుకు ఇంత టఫ్ గా మారింది? వై ఇట్ నీడెడ్ ద డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ నీడెడ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్స్. అన్ని మతాలు రక్తం చిందించి స్థాపించబడితే ఇక్కడ కూడా రక్తం చిందించబడింది. అయితే
ఫౌండర్స్ యొక్క రక్తము చెందించబడింది. అంటే ఇంత పర్సిక్యూషన్ జరిగి ఆ తర్వాత AD 400 నుంచి AD 1400 వరకు దాదాపు 1000 సంవత్సరాలు ఈ బైబిల్ బంధించబడింది. క్యాథలిక్స్ చేతుల్లో బైబిల్ బంధించబడింది. సామాన్య ప్రజలకు ఎవరికి కూడా వాక్యం తెలియదు. మార్టిన్ లూథర్ వచ్చే వరకు కూడా 14th సెంచరీ నుంచి మనుషులకు ఈ గాస్పెల్ రీచ్ అయింది. భారతదేశానికి 17th సెంచరీ 18th సెంచరీ నుంచి వచ్చింది. అంటే దేవుడు చనిపోయిన 1800 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ మనకు ఈ జ్ఞానము అంతకుముందు థామస్ ద్వారా అందింది. ఆ తర్వాత అది పెద్దగా ఎఫెక్టివ్ గా లేకుండా కానీ మరుగు చేయబడింది. భారతదేశం అంతా హైందవ్యంగా ఉండిపోయింది. సో ఇఫ్ యు సీ ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్, అంటే సాల్వేషన్ అంటే ఇంత బ్లడ్ షెడ్ దేవుడే మానవుడిగా భూమికి రావడానికి చేసినటువంటి వీటన్నిటి గురించి మనం చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి అ గ్రేటర్ పర్పస్. ఒక గొప్ప ఉద్దేశం చేతనే ఇది జరిగింటదని మనకు అర్థమవుతా ఉంది. ఎందుకంటే దేవుడు he shed his blood and he rose again, and ఆయన నమ్మినటువంటి వాళ్ళ బ్లడ్ ద్వారా కూడా ఈ సంఘం స్థాపించబడి గాస్పెల్ మన దగ్గరికి వచ్చింది. ఇంత సాక్రిఫైస్ ద్వారా, ఇంత గొప్ప దేవుడి మరణం ద్వారా మన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సువార్త డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్నట్టు బతకనికి మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే వీఆర్ లీడింగ్ ఎ వెరీ ఆర్డినరీ లైఫ్. మహా అంటే మోరల్ గా బాగున్నాం, నీతిగా ఉన్నాం, పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నాం, పాపం చేయట్లేదు. అంటే ఈజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ పర్పస్? అంటే ఇలాంటి ఒక చిన్న ఉద్దేశం కొరకు. నిజానికి మనం చూస్తే అన్ని మతాల్లో కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, నిష్ట కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇస్లాంలో కానీ హైందవ్యంలో కానీ దర్ ఆర్ సో మెనీ గుడ్ పీపుల్. అంటే ఈజ్ బిలీవర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ పర్సన్ లాగా జీవించి చచ్చిపోవటమైన పర్పస్. ఈజ్ బిలీవర్ హ్యావింగ్ సమ్ అదర్ పర్పస్? అంటే ఒరిజినల్ ఎసెన్స్ మనం ఏమైనా మిస్ అయ్యామా? కేవలము మనము సాల్వేషన్ దగ్గరే మనము ఆగిపోయామా అని ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా దేవుడు వచ్చి ఒక మనిషి కొరకు చనిపోయి నా ఫలము మాత్రము ఇంత సింపుల్ గా ఉండదు. ఇట్ విల్ బి మచ్ బిగ్గర్. అందుకనే బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను జీసస్ గురించి పరిచయం చేస్తూ ఒక మాట, ఇదిగో లోక పాపను మోసుకొని పోయి దేవుని గొర్రె పిల్ల అన్నాడు. హీ టాక్డ్ అబౌట్ ద సాల్వేషన్, హీ టాక్డ్ అబౌట్ ద క్రూసిఫిక్షన్, అండ్ we all stopped there itself. అక్కడే మనం అంతా ఆగిపోయాం. అయితే ఇది చెప్పడం కంటే ముందు అంటే మనము ఎసెన్స్ మిస్ అయ్యామని అనుకుంటున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం పర్సన్ మిస్ అయ్యాం. వి మిస్ ద పర్సన్, వి మిస్ ద ఎసెన్స్. మీకు అర్థం అవడానికి 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే ఇదంతటికీ కారణం అంటే ఒక ఎసెన్స్, ఒక ఒరిజినల్ పర్పస్ ఉంది. ఆ పర్పస్ మిస్ అయ్యి మనం వేరే ఏవో చూస్తున్నాం. ఒక రీసెర్చర్ ఒక అతను బొద్దింక మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడంట. ఆ బొద్దింక మీద రీసెర్చ్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు 6 కాళ్ళు ఉంటాయి కదా, దానికి ఒక కాలు తీసేసి వాక్ అన్నాడంట. నడిచిందంట బొద్దింక. తర్వాత ఇంకొక కాలు తీసేసి వాక్ అంటే మళ్ళీ నడిచింది. అలాగా 5 కాళ్ళు తీసేసినాడు, ఒక్క కాలు మీదే ఉంది, వాక్ అంటే మళ్ళీ నడిచిందంట. లాస్ట్ కు 6వ కాలు కూడా తీసేసినాడు, ఇంకా దాని కాళ్ళు లేవు, వాక్ అంటే బొద్దింక నడవలేకపోయింది. కంక్లూషన్ ఏం రాశాడంటే ఆయన, బొద్దింకకు 6 కాళ్ళు తీసేస్తే దానికి చెవులు వినపడవు అని రాసినాడు కంక్లూషన్. ఎందుకంటే వాక్ నడవలేదు కదా, కాబట్టి దీనికి చెవులు వినపడవు 6 కాళ్ళు తీసేస్తే అన్నది కంక్లూషన్. అంటే సీ హౌ హీ కేమ్ టు ఎ రాంగ్ కంక్లూషన్. అలాగా మనం కూడా క్రైస్తవ్యంలో బైబిల్ అంతా చదివిన తర్వాత, సల్వేషన్ అంతా పొందిన తర్వాత ఒరిజినల్ ఎసెన్స్ ను మనము మిస్ అయ్యి వి కేమ్ టు ది సింపుల్ కంక్లూషన్స్, ద మెయిన్ ఎసెన్స్ దగ్గరికి మనము రాలేదు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే ఎసెన్స్ మనం మిస్ అయ్యామని. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అనాటమీ గోల్డ్ మెడల్, ఫిజియాలజీ గోల్డ్ మెడల్, సర్జరీ మెడిసిన్ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాం? ఒకే ఒక పర్పస్, అంటే పేషెంట్ ను పెయిన్ తగ్గించడానికి, పేషెంట్ బ్రతికించడానికి. అయితే అన్నిట్లో ఆపరేటివ్ సర్జరీలో మనకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. కానీ ఒరిజినల్ ఆపరేషన్ దగ్గరికి ఎప్పుడు చేయలేకపోతే చేతులు ఉంటుందని భయపడుతున్నాం. అంటే వాట్ ఈస్ ఎ యూజ్ ఆఫ్ నోయింగ్ వెన్ వీ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్? అందుకని ఇప్పుడు మనకు మోడర్న్, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా 2018 నుంచి నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ NMC కొత్త మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ను ప్రవేశపెట్టింది. టోటల్ గా రాడికల్ గా చేంజెస్ అయిపోయింది. మా టీచింగ్ షెడ్యూల్స్ అన్ని కూడా మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మనం నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ను MBBS తర్వాత చాలా మంది మనకు బీపీ మందులు ఏమిటో తెలియదు, షుగర్ ట్రీట్మెంట్ ఏమిటో తెలియదు, ఫోలిక్
కూలిస్ ఫ్రాక్చర్స్ అయితే దాన్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలో అది మనకు తెలియదు. సో చాలా విషయాలు తెలియదు, ఎందుకంటే మన మెథడాలజీలో ప్రాక్టికల్ గా జ్వరం వస్తే ఎలా చూడాలో తెలియదు. ఎందుకంటే ఫీవర్ కేసు ఎప్పుడు ప్రజెంట్ చేయం, డయాబెటీస్ కేసు ఎప్పుడు ప్రజెంట్ చేయం, హైపర్టెన్షన్ కేసు ఎప్పుడు ప్రజెంట్ చేయము. బట్ ఇవే డే ఇన్ డే అవుట్ మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడు న్యూ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ లో 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటేమంటే కాగ్నిషన్, సెకండ్ సైకోమోటర్ స్కిల్స్, థర్డ్ బిహేవియర్. అంటే కాగ్నిషన్ అంటే నాలెడ్జ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచింగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే నాలెడ్జ్. దెన్ సైకోమోటర్ స్కిల్స్ అంటే ఫిజికల్ గా వాళ్ళ చేత డయాగ్రామ్ గీయించటము, లేదా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చి ఆ మౌల్డ్స్ తయారు చేయించటము, లేకపోతే వాళ్ళ చేతనే క్లాస్ ఇప్పించటం. విల్ మేక్ దెమ్ టు ఇన్వాల్వ్. మూడోది అంటే బిహేవియర్, దీనిని వీడు ఎలాగ అప్లై చేస్తాడు అన్నది బిహేవియర్. అందుకనే ఇప్పుడు థియరీ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ గురించి నేను క్లాస్ చెప్పాను అనుకోండి, ఇప్పుడు టీచింగ్ మెథడాలజీ ప్రకారము కాగ్నిషన్ అంటే ఇంతవరకు మనం తీసుకున్న మెథడాలజీలో 90% మనం టీచ్ చేస్తాము, 10% స్టూడెంట్. ఇప్పుడు మెథడాలజీలో 70% స్టూడెంట్, 30% టీచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ గురించి మనం చెప్పాలంటే ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళు మనం స్టూడెంట్ కు వర్క్ ఇస్తాం. ఏమంటే ఇంటి దగ్గర ప్రతి ఒక్కరు ఒక పేపర్ మీద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ డయాగ్రామ్ చేసుకొని రమ్మంటాం. అంటే మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ క్లాస్ వాడికి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనాటమీ, ఆ పార్ట్స్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ తెలుసు. లేదు అంటే వాడికి ఏమి ఇస్తామంటే, నేను ఎవరైనా ర్యాండమ్ గా లేపి ఈ బోర్డు మీద బొమ్మ గీయమని చెప్తాను, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలని చెప్తాను. సో దట్ ఎవ్రీబడి విల్ కమ్ ప్రిపేర్డ్. అంటే మన క్లాస్ చెప్పకముందే వాడు నేర్చేసుకుంటాడు. దాన్ని కాగ్నిషన్ అంటారు. దాన్ని సైకోమోటర్ స్కిల్స్ అండ్ కాగ్నిషన్. అంటే కాగ్నిషన్ అంటే దాని గురించి నాలెడ్జ్, సైకోమోటర్ స్కిల్ అంటే వాడు బొమ్మ గీయడము, మౌల్ తయారు చేయడము, లేకుంటే వచ్చి టేబుల్ బోర్డు మీద వాడే బొమ్మ గీయటం. అంటే సైకోమోటర్ స్కిల్స్ అంటే ఫిజికల్ గా చేత్తో చేసే పనులు. మూడోది ఏమంటే అప్లికేషన్ ఏమంటే మనం కేసు సినారియో ఇస్తాం. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చాడు, డయాగ్నోస్ ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఇస్తాం, వాడిని అడుగుతాం, ఎంసీక్యూస్ ఇస్తాం, లేకపోతే కేసు సినారియో ఇచ్చి డయాగ్నోస్ చేయమంటాం. అల్టిమేట్ అంటే స్టూడెంట్ అన్నవాడు నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటాడు, ఫిజికల్ గా డయాగ్రామ్ గీస్తాడు. అట్ ది సేమ్ టైం పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా వాడికి తెలుసు. ఇది న్యూ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్. ఇందులో ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఐ కెన్ టేక్ హిమ్ టు అనాటమీ లెక్చర్ గ్యాలరీ, అనాటమీ డిసెక్షన్ హాల్ తీసుకెళ్తాను. నేను ఫైనల్ ఇయర్ ని మనం డిసెక్షన్ హాల్ తీసుకెళ్ళడం ఊహించలేము. కానీ ఇప్పుడు టీచింగ్ మెథడాలజీ ప్రకారము ఐ కెన్ టేక్ హిమ్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ అనాటమీ క్లాస్. అక్కడ పిట్యూటరీ స్ట్రక్చర్ నేను చూపించవచ్చు. లేదు ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలకు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ గురించి చెప్తున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళను ఆపరేషన్ థియేటర్ తీసుకుని వెళ్ళి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తారో చూపించవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ కు రావడానికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది టీచింగ్ మెథడాలజీలో. అల్టిమేట్ గా బిహేవియర్ అంటే ఈ తెలిసిన నాలెడ్జ్ ను వీడు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కేస్ సినారియోస్ ఇస్తాం వాడికి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అల్టిమేట్ గా వాడికి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అంటేనే వాడికి దాని గురించిన నాలెడ్జ్, దాని గురించినటువంటి డయాగ్రామ్ గీస్తాడు, వాడు దాని గురించి మౌల్ తయారు చేస్తాడు. అట్ సేమ్ టైం ఆ ప్రజెంటేషన్ వచ్చినప్పుడు టిల్ లెవెల్ వాడికి తెలుస్తుంది. అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే 3 phases లో. బట్ ఇన్ ద క్రిస్టియానిటీ ఇఫ్ అప్లై ద సేమ్, వీ హ్యావ్ ఏ కాగ్నిషన్, నాలెడ్జ్ ఉంది, బట్ సైకోమోటర్ స్కిల్స్ అంటే ఫిజికల్ గా గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి ఈ నాలెడ్జ్ మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ను అప్లై చేయడానికి మనకు చాలా కష్టం. బిహేవియర్ అంటే అల్టిమేట్ గా అది లివింగ్ స్టైల్ గా మారిపోతుంది అనమాట. ఆ బిహేవియర్ అంటే పేషెంట్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు మనం అప్లై చేసేటువంటి టెక్నిక్స్, అవి సర్జికల్ స్కిల్స్ కావచ్చు, మెడికల్ నాలెడ్జ్ అప్లై చేయటమైనా కావచ్చు. సో అందుకనే అంటే మన టీచ్ మీ ఐ విల్ ఫర్గెట్, షో మీ ఐ ట్రై టు లెర్న్, ఇన్వాల్వ్ మీ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్. అంటే ఒకవేళ నువ్వు టీచ్ చేసిన మర్చిపోతాను, ఆడియో విజువల్స్ ద్వారా నాకు చూపిస్తే నేను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒకవేళ నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేస్తే నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోనాను. అండ్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ ప్రాక్టికల్లీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద టీచింగ్స్ వాట్ వీ హర్డ్ ఆల్రెడీ, మెనీ ఆఫ్ us will have a 0 marks. For example, go and preach the gospel all over the world అని దేవుడు చెప్తారు. కాగ్నిషన్ మనకు తెలుసు, బట్ సైకోమోటర్ ఎబిలిటీస్ అంటే దానికి సంబంధించిన ప్లానింగ్ రాసుకోవటము, ఎలా వెళ్ళాలి, అల్టిమేట్ గా ఫిజికల్ గా మనం అలా వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న దయ్యం వెళ్ళగలుగుతారు, we know the knowledge, but what are the psychomotor activity, what is the behavior, likewise healing, something ఇలాగ అన్ని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్, ప్రేమించమని చెప్తాడు.
ఫర్గివ్నెస్ గురించి ఉంటుంది, సైకోమోటర్ కాగ్నిషన్ ఉంటుంది తప్ప సైకోమోటర్ ఎబిలిటీస్ కానీ కాగ్నిషన్ దగ్గర ఒకసారికి ఫెయిల్ అయిపోతాం. రీసెంట్ గా నాకు ఇంటర్వ్యూ చూశాను. ఆ ఇంటర్వ్యూ ఏమంటే గ్రహం స్టైన్స్ గారు తీసిన మూవీ, ఆ గ్రహం స్టైన్స్ గారు తీసిన ఆయన గురించి తీసిన మూవీ, ఇండియన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తా ఉన్నాడు. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు, రవి జకరియాస్ గారు ఉన్నారు. అందులో యాక్ట్ చేసిన సినిమా హీరోయిన్ ఉంది, అమెరికన్ లేడీ. ఆమె గ్రహం స్టైన్స్ వాళ్ళ మిస్సెస్ లాగా ఆమె యాక్ట్ చేసింది. ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ చెప్తా ఉన్నాడు ఏమంటే ఇండియాలో మిషనరీ పరిచయం యొక్క నీడ్ ఎంత ఉంది, ఎంత అవసరత ఉంది ఇక్కడ విలేజ్ లెవెల్లో కానీ టౌన్ లెవెల్లో కానీ పరిచయం చేయడానికి ఎంత నీడ్ ఉందని దాని గురించి ఆయన చెప్పాడు. రవి జకరియాస్ గారేమో ఆ పరిచయం చేయటానికి మనకు ఉండాల్సిన కమిట్మెంట్ గురించి, కొంతమంది మిషనరీస్ గురించి, ఆస్వాల్ జే స్మిత్ గురించి, జాన్ వెస్లీ గురించి, అలా కొంతమంది దైవసేవ గురించి చెప్పి ఇన్స్పైరింగ్ గా వెళ్ళాల్సినటువంటి వాళ్ళకు కమిట్మెంట్ గురించి ఆయన మాట్లాడాడు. ఈ మధ్యలో ఈ అమెరికన్ హీరోయిన్ గ్లాడిస్ స్టెయిన్ రోల్ ప్లే చేసిన ఆమె, షీ షేర్డ్ హర్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది నాకు బాగా అట్రాక్టివ్ అనిపించింది. ఏంటంటే ఆమె ఒక లెపర్ యొక్క కాళ్ళు క్లీన్ చేసేటువంటి సీన్. ఈ లెపర్ యొక్క కాళ్ళు క్లీన్ చేసిన నిజంగా లెపర్ కాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి ఆ ముందు పెట్టారంట ఈ ఒరిస్సాలో షూటింగ్ చేసినప్పుడు. ఆ స్మెల్ చూసి ఆమె చాలా అసహించుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయింది. బయటకు వెళ్ళిపోయి ఏడ్ చేస్తాంట భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను యాక్ట్ చేయలేను, ఐ కెనాట్ యాక్ట్ ఇన్ దిస్ మూవీ. వెరీ యంగ్ గర్ల్, ఐ థింక్ షీ ఈస్ ఇన్ 20s, లేట్ 20s, 20 అట్లా ఉంటుంది. అంటే భర్త ఆమెను స్ట్రెంగ్థెన్ చేసి ప్రేయర్ చేసి పంపించాడంట. ఏమంటే నో 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 యూ కెన్ డూ, నో ప్రాబ్లం, గో అండ్ యాక్ట్ అని. భర్త ప్రేయర్ పంపించిన తర్వాత వెన్ షీ ఎంటర్డ్ ద రూమ్, షీ ఫౌండ్ ఎ గ్రేట్ డిఫరెన్స్. అంతవరకు చాలా అగ్లీ స్మెల్ ఉన్నట్టు ఆ రూమ్ లో షీ ఫెల్ట్ ఫైన్ అరోమా, ఒక గులాబీ పూల వాసన చాలా బాగుండిందంట. ఆమె అంటది కెమెరామ్యాన్, లైట్స్ పట్టినటువంటి వాడు, అందరు కూడా ఆ స్మెల్ ఫీల్ అయ్యారంట. వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ నోబడీ నోస్. షీ టు మీ దట్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. అంటే ఈ ఇద్దరు ఇంటలెక్చువల్స్ మధ్యలో ఈ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ ఏమో మనం తీయాల్సినటువంటి మనం మిషనరీ నీడ్ గురించి చెప్తున్నాడు, రవి జకరేష్ గారు ఏమో కమిట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ఈమె షీ ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్. ఈ రెండు ఎవరి కోసం చేస్తున్నామో ఆ వ్యక్తిని ఈ అమ్మాయి కలుసుకుంది ఆ షూటింగ్ స్పాట్ లో. ఐ ఫీల్ అంటే దట్ ఇస్ అల్టిమేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అల్టిమేట్లీ ఈ ఎసెన్స్ మనం మర్చిపోతున్నాము, పర్సన్ తో రిలేషన్ లేకుండా మనం ఉన్నాం. చాలా మందికి దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్. అంటే ఈ వ్యక్తితో పరిచయమే లేకపోతే, అండ్ ద హోల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ క్యారీస్ నో మీనింగ్. ఎందుకంటే వాక్యంలో చెప్తాంటే సదాకాలం నేను మీతో ఉంటాను, ఐ విల్ బి విత్ యూ ఆల్ ద టైమ్, బట్ వి నెవర్ పర్సీవ్ హిమ్. ఆయన కన్నులుండి చూడని వాడు కాడు, నోరుండి మాట్లాడిన వాడు కాడు. విగ్రహాలు అయితే అలా ఉంటాయంటాడు, కానీ వి నెవర్ హర్డ్ హిస్ వాయిస్, వి నెవర్ ఫెల్ట్ హిస్ ప్రెసెన్స్. అంటే పర్సనల్ గా ఎప్పుడు కూడా మనకు ఆ దేవుడితో అలాంటి పరిచయం ఉండదు. అండ్ వి డోంట్ నో ద పర్సన్. అందుకని వాక్యం చూస్తే ఆయన ఉదయకాలంలో ప్రవక్తలతో మాట్లాడాడు, దావీదుతో ఆయన మాట్లాడాడు, సౌలుతో ఆయన మాట్లాడాడు. ఈ బైబిల్ గ్రంథం అంతా ప్రవక్తలతో ఆయన మాట్లాడితే వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ చేసినటువంటి స్టోరీ. బట్ వీ నెవర్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ బికాస్ వీ డోంట్ నో దిస్ పర్సన్ అట్ ఆల్. కాబట్టి రెండు విషయాలు మనం మిస్ అవుతున్నాము. ఏమిటంటే ఈ పర్సన్ తో సహవాసం లేకుండా ఉన్నాము. రెండోది ఏమంటే ఎసెన్స్ ఏంటి. ఈ రోజు నేను ఈ ఎసెన్స్ గురించి నేను కొద్ది విషయాలు మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఐ విల్ షేర్ ఫ్యూ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ ఎసెన్స్. ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగం చూస్తే ఏమంటే దేవుడు తన స్వరూపమందు నరులను సృజించి వీళ్ళు వారు సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, పశువులను, సమస్త భూమిని, భూమి మీద ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాక అని పలికారు. అంటే ఎర్త్ మొత్తం ఆయన క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లెట్ దెమ్ హ్యావ్ డొమినియన్ అని ఆయన చెప్పేశాడు. అంటే ఈ భూమికి సంబంధించినంత వరకు వీళ్ళే ఏలికలు అని చెప్పాడు. అంటే యూనివర్స్ అంతా కూడా దేవుడు వెళ్తాడు, కానీ భూమి మీదకి వచ్చేసరికి మానవుని ఆయన ఏలికగా పెట్టేసినాడు. He has given them dominion, authority, అధికారం ఇచ్చేసాడు. అందుకనే సేటన్ అంటాడు మనకు లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయంలో, నీవు నాకు నమస్కరించు, ఈ లోక అధికారం అంతా నాకు అప్పగించబడింది అంటాడు. ఎవరు అప్పగించారు? మానవుడు అప్పగించాడు, తనకున్న అధికారాన్ని సేటన్కి అప్పగించాడు. ఎప్పుడు కూడా
మనం చాలా మంది రీసెంట్ నా ఫ్రెండ్ ఒక వైజాగ్ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఫార్మకాలజీ ప్రొఫెసర్. వాడు దేవుడి గురించి నాతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పాను, ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద డిజైన్, ఫైన్ డిజైన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అంటే ఈ డిజైన్ అంతా పక్కన పెట్టేసి అన్నాడు, నాన్ వెజిటేరియన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు ఉంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఎలా తినమంటాడు, దేవుడు ఉంటే ఎట్లా బలులు అర్పించమంటాడు, యానిమల్స్ ను సాక్రిఫైస్ చేయడం తప్పు కదా. అంటే మోరల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో దేవుడు అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. రియల్ గా గాడ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ క్రియేషన్ లో ఉన్నది మర్చిపోతా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఈ మోరల్ ఆస్పెక్ట్ గురించి హీస్ వరింగ్, అంటే దేవుడు ఉంటే ఇలా ఎందుకు చేస్తాడని. కానీ నిజానికి అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే అసలు భూమి మీద జరిగే వాటికి దేవుడు కారణం కాదు. ఐ టోల్డ్ హిమ్, యు ఆర్ ఎ హిందూ, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ అబౌట్ గాడ్, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ విత్ గాడ్, బట్ ఐ వాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ అనదర్ పర్సన్, హిస్ నేమ్ ఇస్ Satan. If you cannot understand him, I cannot answer many of your questions. అందుకని భూమి మీద జరిగే చాలా ఈవెంట్స్ కారణం అంతా కూడా Satan, కరువులు కావచ్చు, మర్డర్స్ కావచ్చు. God is not stopping because God given sovereign authority to human beings. ఈరోజు మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. మన రోల్ ఏంటి భూమి మీద జరిగేటువంటి వీటన్నిటిలో అంటే కంప్లీట్ గా మన రోలే ఉంది. దేవుడి రోల్ ఆయన మానవుని దీనికి అప్పగించేశారు కాబట్టి కంప్లీట్లీ వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మనం అంటాం గాడ్ ఈస్ సావరీన్ కదా, దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు కదా. గాడ్ ఈస్ నాట్ సావరీన్ ఆన్ దిస్ సైడ్. రేప్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఎందుకు ఆపట్లేదు, ఇన్నోసెన్స్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఆపట్లేదు, అవ్వ పండు తింటున్నప్పుడు ఎందుకు ఆపడం లేదు కదా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతాం. గాడ్ ఈస్ సావరీన్, దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు. ఎంతవరకు అంటే అంటిల్ హీ స్పీక్స్, ఆయన మాట్లాడే వరకు సర్వశక్తిమంతుడు. వన్స్ మాట్లాడాడంటే ఆ మాటకి కట్టుబడి ఉంటాడు. దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. గాడ్ ఈస్ సావరీన్, బట్ హీ సావరీన్ అంటిల్ హీ స్పీక్స్. హీ అబైడ్స్ టు ద థింగ్స్ వాట్ హీ హాస్ స్పోకెన్. అందుకనే ఆయన నామం కంటే ఆయన వాక్కును ఆయన హెచ్చించాలని వాక్యంలో ఉంటది. Psalms 108 అనుకుంటాను, తన నామం కంటే ఆయన వాక్యం అధికంగా హెచ్చించినాడు. ఒక్కసారి ఆయన మాట్లాడంటే ఆ మాటను ఆయన వాయిలేట్ చేయడు. హీ అబైడ్స్ టు దట్. అందుకని ఎప్పుడైతే మానవుడికి భూమి మీద అధికారం ఇచ్చినాడో దేవుడు తన అధికారాన్ని వెనక్కి తీసేసుకున్నాడు. నో లాంగర్ గాడ్ ఇంటర్వీన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ అఫైర్స్ అంటిల్ హ్యూమన్ ఆస్క్స్, అంటిల్ హ్యూమన్ గివ్స్ లైసెన్స్ టు గాడ్ టు వర్క్. అందుకని ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలా. అసలు జీసస్ లైఫ్ లో మన ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎవరంటే జీసస్ క్రైస్ట్. ఈయన ఎందుకు ఇంత సక్సెస్ అయ్యాడు? ఈవెన్ దో ఈజ్ ఎ రిలీజియస్ లీడర్, హీ బికేమ్ ఎ హిస్టారికల్ పర్సన్. ఈయన అన్ని జాతి మత కుల భేదాలు అన్ని దేశాల వాళ్ళకు బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అని రిలేట్ అయిపోయాడు. హ్యూమన్ రేస్ అంతటి కూడా అన్ని దేశాలకు, ఇస్లామిక్ అయినా కమ్యూనిస్ట్ అయినా కూడా. He not only confined to the religion, even though he is said to be a religious person. ఎందుకు ఇంత సిగ్నిఫికెంట్ గా ఈయన మారిపోయాడు? ఏం చేశాడు ఈయన అంటే, ఆయనకు ఒక సైన్యము లేదు, తన కొరకు ఒక పాట రాసుకోలేదు, తన గురించి బయోగ్రఫీ రాసుకోలేదు, తన కొరకు ఒక యుద్ధము జరగలేదు, ఏమీ లేదు. 30 ఏళ్ళు బతికినాడు, 3.5 సంవత్సరాలు మాట్లాడినాడు. ఆ 3.5 years లో కూడా ఆయన పనిచేసిన 400 రోజులే. మిగతా రోజులంతా ట్రావెలింగ్ గా సరిపోయింది. అందుకని అప్పట్లో వాక్ చేసేవాడు. ఒక 400 days మాత్రమే ఆయన తన పరిచయం చేశాడు, మాట్లాడినాడు. 2000 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పటికి కూడా హీఈస్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్ అమాంగ్ ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో ఫార్ హూ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్. భూమి మీద వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికంటే హీఈస్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ పర్సన్. నేను ఒకసారి వయసు వెళ్ళినప్పుడు టిప్పు సుల్తాన్ గురించి చెప్తున్నారు. టిప్పు సుల్తాన్ చాలా గొప్ప, అంత గొప్ప, ఇంత గొప్ప అని అడిగాను. ఏ పీరియడ్ ఉన్న టిప్పు సుల్తాన్ అంటే క్రీస్తు శకము ఈ పీరియడ్ లో ఉన్నాడు. అంటే అంత గొప్ప టిప్పు సుల్తాన్ అడ్రస్ కూడా క్రైస్తుని బట్టే. అండ్ హీస్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్. ఆయన కంటే ముందు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఉన్నాడు. ఎప్పుడున్నాడంటే క్రీస్తు పూర్వం ఇంత ముందు ఉన్నాడు. ఈవెన్ ఫర్ దెమ్ హీస్ ద ల్యాండ్ మార్క్. ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అయ్యాడని ఆయన లైఫ్ మనం చూస్తే ఓన్లీ వన్ సీక్రెట్ వి విల్ సీ ఇన్ హిస్ లైఫ్, దట్ ఈస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ప్రేయర్. మెజారిటీ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ హి స్పెంట్ ఇన్ ప్రేయర్. ప్రార్థన చేశాడు, అందుకనే అంత ఫేమస్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే డిసైపుల్ చూసారు ఏమంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇంకా చాలా చీకటిగా ఉండగానే మిడిల్ ఈస్ట్ లో 5 గంటలకు తెల్లవారుతుంది, ఇంకా చాలా చీకటి డెఫినెట్ గా 3 గంటలు, బిట్వీన్ 3 to 7 హీ యూస్ టు ప్రే. అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 గంటలు ఆయన ప్రార్థన చేశారు. ఆ తర్వాత పరిచర్యకు వెళ్ళేవాడు. హీ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ప్రేయర్. అందుకనే డిసైపుల్స్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయనను మేము హీలింగ్ ఎలా చేయాలో మాకు నేర్పించు,
లేకపోతే డీమన్స్ ఎలా వెళ్ళగొట్టాలో మాకు నేర్పించు, నీలాగా మాట్లాడాలో మాకు నేర్పించు దాంట్లో వాళ్ళు అన్నారు, లార్డ్ టీచర్స్ హౌ టు ప్రే. దట్స్ వాట్ దే ఆస్కింగ్. ప్రభువా ప్రార్థించడం ఎట్లా మాకు నేర్పించన్నారు. ఎందుకంటే దే ఫౌండ్ హిస్ సీక్రెట్. అందుకని ఎప్పుడు చూసినా ఆయన వీళ్ళందరూ పంపేసి ఆయన ప్రేయర్ చేసేవాడు. లేట్ నైట్ అయినా కూడా వీళ్ళందరూ పంపేసి ఆ యొక్క గలిలయ రివర్ లో డైరెక్ట్ తీసుకొని వాళ్ళందరినీ పంపేసి ఆయన ప్రేయర్ చేస్తాడు. రాత్రి అంతా కూడా, రాత్రి అంతా ప్రేయర్ చేస్తాడు, ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రేయర్ చేస్తాడు. సో ఎందుకు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అయ్యాడంటే, ఆయన తన లైఫ్ లో ఈ ప్రేయర్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఈ భూమి మీద అధికారం అంతా కూడా మానవుడికి ఇచ్చాడు. కాబట్టి దేవుడు ఏమన్నా భూమి మీద చేయాలంటే ఈడున్న మానవుడే చేయాలి. అందుకని మన లైఫ్ లో చాలా దేవుడు కంపాషన్ తో కనికరించి దయ చూపించి కష్టాలు చూసి విడిపిస్తాడనుకుంటాం. విడిపించాడు దేవుడు. గాడ్ నీడ్స్ యువర్ పర్మిషన్, గాడ్ నీడ్స్ యువర్ లైసెన్స్ టు వర్క్. అందుకనే మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మనం అడగాలంటాడు ఏమంటే, పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ రాజ్యము వచ్చును గాక అంటాడు. నీ నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరుతున్నట్టుగా భూమి మీద నెరవేరును గాక అంటే, పరలోకంలో ఆయన చిత్తం ఏమన్నా నెరవేరుతుంది, భూమి మీద నా లైఫ్ లో కూడా అలా నెరవేరాలంటే మనం అడగాలంట, భూమి మీద నీ చిత్తం నెరవేరును గాక, భూమి మీద నీ ఉద్దేశం నెరవేరాల. అందుకని మనం పరలోకం పోవాలని మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఏమంటే పరలోక రాజ్యం భూమి మీద రమ్మని అడుగుతున్నాడు. వీఆర్ ఆల్వేస్ సాల్వేషన్, సువార్త ఇప్పుడు చచ్చిపోతారు పరలోకం వెళ్తామని చెప్తాం. ఇన్ఫాక్ట్ జీసస్ హస్ నాట్ కమ్ ఫర్ దట్ పర్పస్. ఆయన వచ్చిందేమంటే లెట్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్ టు దిస్ ఎర్త్. అందుకనే పరలోక రాజ్యము మీ మధ్యలోకి వచ్చింది అంటాడు. yes come so that the kingdom of God will bring into this world. అందుకనే ప్రేయర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనము అడిగితే తప్ప దేవుడు భూమి ఏం జరిగించలేడు. అందుకనే వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ లార్డ్, యు ఆర్ ద కింగ్ టు దిస్ నేషన్, యు ఆర్ ద బాస్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ అండ్ యూ లీడ్ దిస్ ఫెలోషిప్, యూ లీడ్ మై లైఫ్, యూ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద మీటింగ్, యూ హెల్ప్ మీ టు స్పీక్. అలాగా మనం అడిగిన మేర మాత్రమే ఆయన చేయడానికి ఆయనకు అధికారం ఇవ్వబడింది. కరెక్ట్ చెప్పాలంటే అందుకనే వెన్ హీ వాంట్ టు డెలివర్ జూయిష్ పీపుల్, 400 సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో ఉన్న వారిని విడిపించాలనుకున్నాడు. పోయి విడిపించవచ్చు ఆయన. మోషే కలలో కనబడి సెండ్ మై పీపుల్ అంటే పంపించేస్తాడేమో. బట్ హీ వెంట్ టు మోజెస్. అరణ్యంలో ఉన్న మోషే దగ్గరికి పోయినాడు. మోషేని ఒప్పించడానికి తల ప్రాంతంలోకి వచ్చింది ఆయనకు. లాస్ట్ కు విసిగిపోయి చంపాలనుకున్నాడు, అంత విసిగించినాడు మోజెస్. లాస్ట్ కు ఆయన్ను అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఒక మ్యాజిక్ లాంటివి చేశాడు. ఏమంటే చెట్టు కాలుతుంది కానీ మండుతుంది కానీ కాలిపోవడంలా. అరే ఏంట్రా వెరైటీగా ఉంది అని అప్పుడు వస్తే అప్పుడు క్యాచ్ చేసి, మోషే నేను అబ్రహాం దేవుణ్ణి, ఇస్సాకు దేవుణ్ణి, ఉన్నవాణ్ణి అనువాణ్ణి అని చెప్పి వెళ్ళమంటే నాకు నోటి మంది ఎన్నో చెప్పారు. వై? బికాస్ గాడ్ నీడ్ హ్యూమన్. హీ కెనాట్ డెలివర్ జూయిష్ పీపుల్ వితౌట్ మోజెస్. మోజెస్ చచ్చిపోతే జాషువా కావాల్సి వచ్చింది, జాషువా చచ్చిపోతే జడ్జెస్ కావాల్సి వచ్చింది. గాడ్ నీడ్ హ్యూమన్స్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. అందుకనే ప్రార్థన ఎందుకు మనకు జీవితంలో ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే, we give license to God to work in our lives. 1000 రూపాయలు కోసం 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనుకున్నవాడు దగ్గరికి పోయి 1000 రూపాయల కోసం అడుక్కుంటే ఎట్లా ఉంటది? He want to give 1 lakh, మనం 1000 రూపాయలు అడుక్కుంటాం. నాకు ఎప్పుడు నవ్వు వచ్చేది, అరే ఈ మీటింగ్ వరకు డబ్బుల గురించి ఎందుకు ఇంత ప్రార్థన చేయాలి? ఆయన మీటింగ్ కదా, ఆయన ఇవ్వచ్చు, ఆయనే పంపిస్తాడు. మనమేమి వీళ్ళ కొరకు చచ్చిపోవాలా? ఆయన వీళ్ళకు చచ్చిపోయాడు, వీళ్ళకి మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడానికి ఆయన చూసుకోవాలి కదా, మనం ఎందుకు అడగాలనుకున్నాం. దెన్ లేటర్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఏమంటే, until unless we ask, God cannot give. ఒకవేళ ఆయన ఇవ్వాలనుకున్న అపోజిషన్ ఉంటుంది. డానియల్ చాప్టర్ చూస్తాము, 21 రోజులు తూరు దేశ అధిపతి ఏంజలిక్ బీయింగ్ ఆయన ప్రార్థన అడ్డుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి గాడ్ ఇస్ నాట్ సావరెన్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక వర్డ్ వీళ్ళ చాలా మందికి ఆశ్చర్యం వస్తుంది. గాడ్ నెవర్ ఫెయిల్స్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంటా రాంగ్ స్టేట్మెంటా? గాడ్ నెవర్ ఫెయిల్స్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, రాంగ్ స్టేట్మెంటా? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కదనా? అందరూ అనుకుంటారు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, బట్ ఇట్స్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. గాడ్ డు ఫెయిల్. ఎందుకు చెప్పంటారా? 40 ఏండ్లు దేవుడు మనుషులతో సంసారం చేశాడు. ఆయన వాళ్ళ మధ్యలో తన గుడారం వేసుకొని ఉన్నాడు 40 years. నమ్మించగలిగాడు వాళ్ళను? నమ్మలేదు. ఎర్ర సముద్రాన్ని ఆయన చీల్చాడు. నమ్మారు ఆయనను? నమ్మల. వాళ్ళ చెప్పులు అరిగిపోకుండా చూశాడు. పగలు మేఘస్తంభం, రాత్రి అగ్నిస్తంభంలా ఉన్నారు. ఆయన పూజించారా? లేదు. ఎద్దును పెట్టుకొని నువ్వే మా దేవుడు అని చెప్పారు కదా. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, మన జీవితంలో కూడా మనం పరిశుద్ధంగా జీవించాలని, ఆయనలాగా మనం బతకాలని, మన కొరకు ఆయన చచ్చిపోయి పునరుద్ధరణ కూడా అయిపోయినాడు.
ఆయన అనుకున్నది మనం చేస్తున్నామా? లేదు. We failed God in our lives. In fact, God will not fail. We fail him. నిజానికి దేవుడు ఫెయిల్ కాడు, మనం ఆయన ఫెయిల్ చేస్తాం కదా, బై అవర్ డిజోబీడియన్స్ అండ్ డిస్బిలీఫ్. డైరెక్ట్ గాను ఇండైరెక్ట్ గాను అల్టిమేట్ గా దేవుడు తన అనుకున్న ఉద్దేశాలు మనుషుల్లో జరిగించలేకపోయినాడు కదా. ఆయన దిగి వచ్చాడు. 20 లక్షల మందిలో ఓన్లీ ఇద్దరే కాలేబ్ యెహోషువలే ప్రాణానికి వెళ్ళిపోయారు, ఇంక్లూడింగ్ మోసెస్, అహరోన్ కూడా ఆయన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చలేకపోయారు. ఈజ్ నాట్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని ప్లాన్ కాదా మోషే వెళ్ళాలి, అహరోన్ వెళ్ళాలి, వీళ్ళందరూ వెళ్ళాలి. వాళ్ళు విడిపించింది దానికోసమే కదా. ఇంత చేసిన ఆయన ఉద్దేశం నెరవేరిందా? నెరవేరలేదు. గాడ్ ఫెయిల్డ్. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ గాడ్ ఫెయిల్డ్, ఈవెన్ దో హి డైడ్ ఫర్ us. మనం ఇంకా ఆయన ఫెయిల్ చేస్తూనే ఉన్నాం. అండ్ ట్రూలీ స్పీకింగ్, గాడ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ ఇస్ కరెక్ట్, అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిసోబీడియన్స్ అండ్ డిస్బిలీఫ్. వి ఫెయిల్డ్ హిమ్. కాబట్టి ఎందుకు దేవుడు ఫెయిల్ అవుతున్నాడు భూమి మీద అంటే బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిసోబీడియన్స్ అండ్ డిస్బిలీఫ్. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ గాడ్. అందరూ దేవుని ఫెయిల్యూర్ అంటారు. రేప్ జరిగితే, మర్డర్ జరిగితే, సైక్లోన్ వస్తే, సునామీ వస్తే కదా. ఈమె ఖుష్బు ఉంది సినిమా హీరోయిన్, ఆమె ఎందుకు ఎథిస్ట్గా మారిందంటే ఒక కర్ణాటకలో కుంభకోణం అనే ఒక ఊర్లో 110 మంది పిల్లలు చనిపోయినారు. ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగి ఒక హాస్టల్లో ఇంతమంది పిల్లలు చచ్చిపోతే దేవుడు ఎక్కడున్నాడని ఆమె దేవుడు లేడని డిసైడ్ అయిపోయింది. ఒక ఫేమస్ ఆస్ట్రోఫిజిస్ట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఎందుకని ఎథిస్ట్ గా మారాడంటే ఆల్ సెయింట్స్ డే ఒక డే ఉంది. ఆల్ సెయింట్స్ డే రోజు ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది. అందులో ఎక్కువ మంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు క్రైస్తవులు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో అందరూ చర్చిలో ఉన్నారు. ఎక్కువగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు చర్చిలో ఉన్న వాళ్ళే. ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ ట్రూలీ ఎగ్జిస్టింగ్, వై పీపుల్ ఇన్ ద చర్చ్ విల్ డై మోర్ దాన్ అదర్స్ అని కంక్లూషన్ వచ్చేస్తాడు. అంటే see who is controlling the earth, the people are not able to understand, coming to the wrong conclusions. కాబట్టి as a believer, prayer is very very important. అందుకని యెహెజ్కేలు గ్రంథము 22వ అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉంటుంది చూడండి. యెహెజ్కేలు 22వ అధ్యాయం 29వ వచనం 30వ వచనం 22:30. చదువుతారా? నేను దేశమును పాడు చేయకుండానట్లు ప్రాకారము దిట్టపరచుటకు బద్దలైన సందులో నిల్చుటకు తగిన వాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒక్కడైనను కనబడలేదు. చదవండి. కావున నేను నా క్రోధమును వారి మీద కుమ్మరించును, వారి ప్రవర్తన ఫలము వారి మీదకి రప్పించి నా ఉగ్రతాగ్ని చేత వారిని దహించును. ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు. సో ఈ మాట నేను చదివినప్పుడు ఐ ఫీల్ ఈస్ గాడ్ ఈ షిజోఫ్రెనిక్ అనిపించింది. ఎందుకంటే హీ వాంట్ టు సేవ్ దెమ్, వాళ్ళని కాపాడాలని వెతుకుతా ఉన్నాడు. ఎవరైనా విజ్ఞాపన చేస్తే ఇలా కాపాడుదామని. సేమ్ గాడ్ వాంట్ టు డెస్ట్రాయ్ దెమ్. ఎలాగంటే మహా రోషంతో వారిని సంహరించాలని ఉన్నాడు. ఒకే పర్సనే కాపాడాలనుకుంటున్నాడు, ఒకే పర్సనే చంపాలనుకుంటున్నాడు. యాక్చువల్గా ఎల్ షెద్దాయ్ అన్నది ఒక ప్లూరల్ వర్డ్. ఒక మీనింగ్ ఏమంటే పాలిచ్చే తల్లి అని, ఇంకొక మీనింగ్ ఏమంటే జడ్జ్ అని అర్థం. దేవుడికి 2 గుణాలు ఉంటాయి. హీ ఈస్ ద మదర్, హీ ఈస్ ద జడ్జ్. ఆ 2 గుణాల మధ్యలోనే ఆయన తడబడతా ఉంటాడు. సో ఇక్కడ ఈ పట్టణాన్ని నాశనం చేయాలనుకున్నాడు. కానీ ఆ పట్టణం గురించి ఒక్కడన్నా విజ్ఞాపన చేస్తే ఆ పట్టణం వదిలేద్దాం అనుకున్నాడు. అందుకే నినివే పట్టణాన్ని ఆయన 200 ఏండ్లు స్పేర్ చేస్తాడు యోనా ప్రకటించడాన్ని బట్టి. యోనా కోపం వచ్చి, ఎందుకంటే ఈ సిరియన్స్ కు, నినివే సిరియాలో ఉంది, సిరియన్స్ కు జూయిష్ పీపుల్ కు ఎప్పుడు గొడవ, అప్పటికి ఇప్పటికీ 4000 సంవత్సరాల యుద్ధం వాళ్ళది. కాబట్టి వాళ్ళు బాగుపడాలని ఈయనకు లేదు. ఈయన చాలా దయగలవాడు, వాళ్ళు ఒకవేళ ఫర్గివ్నెస్ అడిగితే క్షమిస్తాడని యోనాకు తెలుసు. అందుకే ఆయన అలుగుతాడు, వాళ్ళు మారమనసు పొందేసారు, నాకు తెలుసు వీటికి వస్తే నువ్వు ఇటు చేస్తావని. అందుకు యోనాకు బుద్ధి చెప్పడానికి ఒక చెట్టు బల్పించి ఆ చెట్టు వెంటనే పురుగు తినేస్తే యోనా బాధపడితే అంటాడు, యోనా ఒకరోజు పుట్టి పెరిగిన చెట్టు మీద ఇంత ప్రేమ ఉంది, కొడియడం జరగని జనము ఒక్కరోజు చనిపోతే నాకు బాధ కలగదా అని మదర్ నేచర్ గురించి చూపిస్తాడు. ఈ యెహెజ్కేలులో కూడా ఆయన ఆ పట్టణాన్ని కాపాడాలనుకుంటాడు. కానీ హీ సర్చ్ ఫర్ ఎ పర్సన్ హూ ప్రే ఫర్ దట్. ఒక్కడు కూడా ప్రే చేసేవాడు లేకపోయేసరికి తన కోపం చేత ఆయన నశింపజేశాడంట. అంటే వీఆర్ ద పీపుల్ హూ స్టాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 నేచర్స్ ఆఫ్ గాడ్. సువార్త ప్రకటించటము, ప్రార్థన చేయటం అంటే ఏంటంటే దేవుని కన్నీళ్ళ తుచ్చటం. లోబడిన ప్రజల వైపు దినమెల్లా ఆయన చేతులు చాపాడంట. ఎప్పుడు ఏడుస్తారు? ఎవరైనా ఎందుకు ఏడుస్తాం మనము?
ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్న చాక్లెట్ నేను లాక్కుంటే మీరు ఏడవరు, నాతో ఫైట్ చేస్తారు. అదే మీ పిల్లోడి చేతుల్లో లాక్కుంటే వాడు ఏడుస్తాడు. ఎందుకని? వాడు నాతో ఫైట్ చేయలేడు కాబట్టి. ఎప్పుడు ఏడుస్తారంటే ఎవరైనా చేతకానప్పుడు ఏడుస్తారు. దేవుడు ఎందుకు ఏడుస్తాడు అంటే చేత కాదు, దేవునికి ఏం చేత కాదు, నేను చంపడం చేత కాదు, మనుషులను శిక్షించడం చేత కాదు ఆయనకు, బికాస్ హీ లవ్స్ దెమ్. కాబట్టి ఏడుస్తున్నాడు ఆయన. మన్నాంటారు ఒకడు ఎవరైనా ప్రార్థన చేసి సువార్త ప్రకటిస్తే ఏమంటే ఆయన కన్నీళ్ళు చూస్తాను, ఏడ్చొద్దు ప్రభా, ఇదిగో నేనున్నాను, ఐఎమ్ హియర్, నేనున్నాను, ఇదిగో వీడితో మాట్లాడతాను, ఒప్పిస్తాను. వాడు అందుకనే తప్పిపోయిన కుమారుని స్టోరీలో వాడేం ఫర్గివ్నెస్ అడగల, వచ్చింది కూడా రాంగ్ రీజన్తో వచ్చినాడు, ఆకలితో వచ్చినాడు. అయినా వాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి అన్ని మర్చిపోయినాడు. దూరంగా ఉండంగానే ఈయననే పరిగెత్తి కౌగిలించుకున్నాడంట. హీ షోస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే ఆయన క్షమించడానికి తొందరపడే దేవుడు అంట. బిఫోర్ వి కంప్లీట్ అవర్ ఫర్గివ్నెస్. అందుకనే ఈ వ్యభిచార స్త్రీ విషయంలో కూడా ఆమె ఫర్గివ్నెస్ అడగదు, కానీ ఆమె హార్ట్ చూసి అంటాడు, అమ్మ నేను క్షమించాను, పో, ఇంకోసారి చేయొద్దు అండు, ఇంకోసారి నేను శిక్షించానని చెప్పాల. ముందే అంటాడు, నేను శిక్షించాను అంటాడు. ఎప్పుడు శిక్షించకూడదు? ఈయన క్షమించితే శిక్షించకూడదు. నేను క్షమించినానమ్మా, నేను కూడా శిక్ష విధించాను, వెళ్ళిపో అని క్షమించినాను, ఇంక శిక్షించాను, పో, రాళ్ళతో కొట్టను పో అని చెప్పాలా. ఆ క్షమించినాను చెప్పడానికంటే ముందే తొందరపాటు ఈయనకేమంటే, నేను కూడా నిన్ను శిక్షించాను అంటాడు. ఐ విల్ నాట్ పనిష్ యూ, డూ నో మోర్ సిన్, ఇంకా పాపం చేయొద్దమ్మా అంటాడు. మనమైతే చెప్తాం, ఇంకొకసారి చేస్తే తోలు తీస్తా, ఈసారి తప్పించుకున్నావు, క్షమించిన పో అంటాం. కానీ ఆయన ఏమంటాడంటే ముందే నేను శిక్షించానమ్మా, ఇకను పాపం చేయొద్దని తర్వాత చెప్తా ఉన్నాడు. సో గాడ్ యొక్క ఈ నేచర్ భూమి మీద మనుషుల పట్ల మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు, విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసినప్పుడు, ప్రేయర్ ఆఫ్ ఇంటర్సెషన్ మనం చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే దేవుని కన్నీళ్లను తుడచడం. సువార్త పడడం అంటే దేవుని కన్నీళ్లను తుడచడం. చాలాసార్లు మెడికల్ కాలేజ్లో పనిచేస్తా ఉన్నప్పుడు, బయట ప్రీచింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కోపం వస్తుంది కొంతమంది మీద. ఎందురా ఇవి, ఎవరో పిల్లలు మనకేంటి, లేకపోతే కొన్ని యూత్ మీటింగ్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు వినరు, వీళ్ళకి ఏంద్రా మనం చెప్పేది, తిడదామా, బయట పంపిద్దామా అనిపిస్తుంది. కానీ చూస్తే గాడ్ ఈస్ కంపాషనేట్. దేవుడు వాళ్ళ కొరకు చనిపోయాడు. కాబట్టి దే ఆర్ హిస్ చిల్డ్రన్. వాళ్ళ కొరకు చచ్చేంత ప్రేమ ఉంది ఆయన. మనము మన షార్ట్ టెంపర్ను, మన ఫ్రస్ట్రేషన్ వాళ్ళ మీద పెట్టడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఫర్ సేక్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, అందుకనే ఆయన కన్నీళ్ళు తుచ్చడానికి, ఆయన ప్రేమను బట్టి, వాళ్ళ పట్ల ప్రేమను బట్టి చాలాసార్లు కాంప్రమైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ప్రేయర్ అనేది మన జీవితంలో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, దేవునికి మనం లైసెన్స్ ఇవ్వటము, దేవునికి మనం అధికారం ఇవ్వడం, దేవునికి స్టీరింగ్ ఇవ్వడం. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొకటి ఉంది ఏమంటే, ఒరిజినల్ ఎసెన్స్ ఏంటి, ఆయన దేనికైనా వచ్చాడంటే హీ హాస్ కమ్ టు గివ్ డొమినియన్. నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు. హీ హాస్ కమ్ టు గివ్ బ్యాక్ వాట్ హ్యూమన్ హ్యాస్ లాస్ట్. అందుకనే ఇప్పుడు చూడండి, యోహాను సువార్త, ఇదొకటి చెప్పి నేను ముగిస్తాను. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 30 వచనం, 29 వచనం. మరునాడు యోహాను యేసు తన వద్దకు రాగా చూచి, ఇదిగో లోక పాపం మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల, నా వెనుక ఒక మనుష్యుడు వచ్చుచున్నాడు. ఒక్క నిమిషం. ఏదేమంటే ఇదిగో లోక పాపం మోసుకొని దేవుని గొర్రె పిల్ల. ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ యాజ్ ఎ సేవియర్ ఫ్రమ్ సిన్స్. చర్చ్ ఇక్కడితో ఆగిపోయింది. చర్చ్ ఈస్ ప్రీచింగ్ అబౌట్ బోర్న్ అగైన్ ఎక్స్పీరియన్స్, సాల్వేషన్. అయితే ఈయన ఇక్కడ కూడా చెప్పాడు, 31 వచనం, నేను ఆయనను ఎరుగనని గాని ఆయన ఇశ్రాయేలుకు ప్రత్యక్షమగుటకు నేను నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇచ్చుచూ వచ్చినని చెప్పాను. చదవండి. మరియు యోహాను సాక్ష్యమిచ్చు, ఆత్మ పామరు వలె ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చాడు చూచింది, ఆ ఆత్మ ఆయన మీద నిలిచాను. నేను ఆయన ఎరుగనైతిని గాని నీళ్లలో బాప్తిస్మం ఇచ్చుటకు నన్ను పంపిన వాడు, నీ ఎవరి మీద ఆత్మ దిగి వచ్చి చూతువో ఆయనే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మం ఇచ్చేవాడని నాతో చెప్పాను. ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలుసుకొని సాక్ష్యం ఇచ్చి తిని. So he has told me everything. I am giving you baptism in the water, but he is the one who gives you baptism in the Holy Spirit. అంటే he talked about Passover, అది పస్కా పండుగ, అంటే పస్కా బలి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు.
he is also talking about the Pentecostal festival. అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిజం గురించి ఆయన మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. ఈ రెండు చేస్తాడని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. ఈయన కేవలము రక్షణ మాత్రమే ఇవ్వడంట, ఈయన పరిశుద్ధాత్మలో మీకు బాప్తిస్మాన్ని ఇస్తాడు. నా దగ్గరికి వస్తే నేను పాపం గురించి నేను బోధిస్తాను, ఈయనైతే పాపాన్ని తీసివేస్తాడు. నా దగ్గరికి వస్తే మీకు నీలో నేను బాప్తిసం ఇస్తాను, ఈయనైతే మీకు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం ఇస్తాడు. He told you about the second event. అందుకనే జీసస్ మినిస్ట్రీ నాట్ కంప్లీటెడ్ అంటిల్ ద డే ఆఫ్ పెంటకోస్ట్. ఆయన ఒరిజినల్ పర్పస్ అన్నది పెంతకోస్ట్ అనే దినానికి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పే ఒక మాట ఏమంటే, నేను వెళ్ళడం మంచిది, ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఐ గో. ఎందుకు చెప్పాడు ఆ మాట? నేను వెళ్ళడం ఎందుకు మంచిది అంటున్నాడు? నేను చనిపోవడం మంచిదని అంటే బాగుండేది, ఎందుకంటే మనకు రక్షణ వస్తుంది. నేను వెళ్ళడం మంచిది అంటాడు, ఎందుకంటే నేను వెళ్తే నేను మీకు పరిశుద్ధాత్మని మీ మీదకి పంపిస్తాను. ఒక పండుగ దినాన ఆయన ఓపెన్ గా ప్రకటించాడు ఏమంటే, దప్పికలో నా వద్దకు రండి, నేను మీకు జీవజలాన్ని ఇస్తాను. యోహాను సువార్తలో ఉంటది. చూడండి, యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 38వ వచనం, 37, 38. ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్య దినమున యేసు నిలిచి, ఎవడైనా దప్పికొని ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలెను. నా యందు విశ్వాసం ఉంచు వాడెవడో లేఖనం చెప్పినట్లు వాని కడుపులో నుండి జీవజలము పారునని బిగ్గరగా చెప్పాను. చదవన్నా. తన యందు విశ్వాసం ఉంచు పొందబోవు ఆత్మను గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పాను. యేసు ఇంకనూ మహింపరచబడలేదు కనుక ఆత్మ ఇంకనూ అనుగ్రహింపబడి ఉండలేదు. జనసమూహంలో కొందరు ఈ మాట అంతేనా? ఇక్కడ యేసు జీవజలం ఇస్తాడు కానీ ఆయన అప్పుడు ఇవ్వలేడు. నా దగ్గర రండి అన్నాడు, బట్ హీ కెనాట్ గివ్. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా మహిమపరచబడలేదంట, ఇంకా ఆయన ఎత్తబడలేదు కాబట్టి ఆయన ఇవ్వలేడు. అందుకనే క్రాస్ ఇస్ ద డివైన్ ఎక్స్చేంజ్. మన పాపం తీసివేయబడి, పరిశుద్ధత, శిక్ష తీయబడి, విడుదల, నరకం నుంచి పరలోకం. అయితే శిలువ మీద ఆయన దాహం కొన్నాడు, ఎందుకంటే మన దాహాన్ని తీర్చడానికి, టు గివ్ ద లివింగ్ వాటర్. బట్ దట్ లివింగ్ వాటర్ హీ కెన్ నాట్ గివ్ అంటిల్ ద డే ఆఫ్ పెంటకోస్ట్. పెంటా అంటే 50. అందుకనే పస్కా పండుగ దినము నుంచి పెంతకోస్తు పండుగ దినము 50 రోజు వస్తుంది. అందుకని ఆయన 40 days ఆయన భూమి మీద ఆయన తన పరిచర్య జరిగిస్తాడు. మరణించిన తర్వాత కూడా చాలా మిరకిల్స్ చేస్తాడు, టీచింగ్స్ కూడా చేస్తాడు. మరణించిన తర్వాత 40 days ఏ రిలీజియస్ లీడర్ ఈ పని చేయాల. ఆ తర్వాత 10 days తర్వాత పెంతెకోస్తు పండుగ దినమున వీరు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు పరలోకం నుండి వాగ్దానం చేయబడిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదకి వచ్చినప్పుడు దే బ్యాప్టైజ్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఎందుకు ఈ మాట నేను చెప్తున్నానంటే, వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ అంటే, జీసస్ యొక్క పరిచర్య యోహాను చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడు ముగిసిందంటే, పరిశుద్ధాత్మలైన బాప్తిసం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ముగిసింది. ఇఫ్ యు సీ ద డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, దే ఆర్ ఫుల్ టైమ్ గాడ్ సర్వెంట్స్. అంటే ఉద్యోగాలు మానేసి ఆయన వెంబడిస్తా ఉన్నారు. దే ఆర్ రెడీ టు డై ఫర్ క్రైస్ట్. తోమ అంటాడు, మనం ఆయనతో కూడా చనిపోవడానికి వెళ్దాం రండి అంటాడు. యోహాను ప్రాణం తెగించి సిలువ మీద కలవరి కొండ వరకు కూడా వెంట వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత శిష్యులు చూస్తే వాళ్ళు అందరు హస్తాక్షులుగా మారిపోయారు, అంత ప్రేమ వాళ్ళంటే. కానీ అంటాడు, ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఫుల్ టైమ్ గాడ్ సర్వెంట్స్, యు రిజైన్డ్ యువర్ జాబ్, ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ ఎ హార్ట్ టు డై ఫర్ మీ, ఐఎమ్ సారీ, యూ కెనాట్ డూ మై మినిస్ట్రీ. నా పరిచయం మీరు చేయలేరు. వెయిట్ అంటిల్ ద హోలీ స్పిరిట్ కమ్ ఫ్రమ్ అబౌవ్. ఎందుకు అంటే, ద వరల్డ్ అథారిటీ ఈస్ గివెన్ టు సెటన్. సాతానుకు అధికారము అనుగ్రహించబడింది. మనుషులందరూ వాని అధికారం కింద ఉన్నారు. కాబట్టి మీ శక్తికి మించిన ఈ మానవుడి విమోచన అన్నది, అంటే మానవుడిలో ఉన్నటువంటి అంధకారము డిమానిక్, సెటానిక్, దాన్ని మన క్రీస్తు అనే జ్ఞానాన్ని, అనే వెలుగును మనం చూపించడాన్ని బట్టి మార్చలేము. అందుకని కొలెషన్ ఎట్లా అంటే,
క్రీస్తు యొక్క సువార్త వెలుగు ప్రకాశింపకుంటున్నట్టు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మరణేత్రములకు గుడ్డితనము కలగజేసినాడు అంటాడు. Their eyes are blinded demonically. If you preach the wisdom and the knowledge about Christ and the salvation, you cannot save them, because the disbelief and the hardness of heart is supernatural. అందుకనే మోషే అమాలేకీలతో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు మోషే ప్రార్థన చేయాల్సి వచ్చింది. యెహోషువ కత్తితో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే మోషే ప్రార్థన చేస్తే ఇశ్రాయేల్ గెలుస్తారా, యెహోషువ కత్తితో యుద్ధం చేస్తే గెలుస్తారా? మనము ఆ రెఫీదీం దగ్గర మనం చూసినట్టయితే ఒక లాజికల్ కంక్లూషన్, వెరైటీ కంక్లూషన్ ఉంటుంది. చూడండి, నిర్గమకాండము 16వ అధ్యాయం. నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయం. 13వ వచనం. అట్లు యెహోషువ కత్తి వాడి చేత అమాలేకులను రాజును అతని జనులను గెలిచాను. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో అంతేనా? అంటే దానికంటే ముందు మనం చూస్తే మోషే ప్రార్థన చేస్తాడు. చూడండి 11వ వచనం. మోషే తన చెయ్యి పైకెత్తినప్పుడు ఇశ్రాయేలు గెలిచిరి, మోషే తన చెయ్యి దించినప్పుడు అమాలేకులు గెలిచిరి. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్, మోషే ప్రార్థన చేస్తే ఇజ్రాయెల్ గెలిచినారా, యెహోషువ కత్తి వాడి చేత ఇజ్రాయెల్ గెలిచినారా? ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఏమో మోషే చేతి దించితే ఇజ్రాయెల్ ఓడిపోయినారంట, ఇంకో చేతిలో ఆయన చేతిలో పైకెత్తితే ఇజ్రాయెల్ గెలిచారు. కానీ అల్టిమేట్ కాంక్లూజన్ 13th verse యెహోషువ కత్తి వాడి చేత అమాలేకులు జయించాడని ఉంది కదా. అంటే వాట్ ఈస్ కరెక్ట్, వాట్ ఈస్ రాంగ్? చాలా సార్లు ఎందుకు క్రిస్టియన్స్కే ప్రేయర్స్ అవసరం అయితే ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి, వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు అవసరం కావు అని చాలా మంది అంటారు. ఇన్ఫాక్ట్ వేరే వాళ్ళకి ఇంకా మంచి మార్కులు వస్తాయి. బిలీవర్స్కి ఎందుకు ప్రేయర్ అవసరం? వ్యాధి వస్తే మనకెందుకు ప్రేయర్ అవసరం? ఎగ్జామ్స్ వస్తే మనకెందుకు ప్రేయర్ అవసరం? జర్నీ వి మస్ట్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, ఏమంటే అమాలేకీలు, ఇజ్రాయేలీలు అమాలేకీలతో మాత్రం యుద్ధం చేయడం లేదు, అమాలేకీలు వెనకాల ఉన్న దురాత్మలతో కూడా యుద్ధం చేస్తున్నారు. అమాలేకును బలపరిచేటువంటి దురాత్మ, అమాలేకీని బలపరిచే దురాత్మను ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడు ఓడించలేరు. దే నీడ్ మోసెస్. మోషే అవసరం వాళ్లకు. అట్ ది సేమ్ టైం మోషే ఒకటి ప్రార్థన చేస్తే సరిపోదు, ఎందుకంటే అమాలేకులను కత్తివాడి చేత ఫిజికల్ గా ఓడించాల్సిన బాధ్యత మోషే మీద ఉంది. కాబట్టి ఈ భూమి మీద మనము ఈ రెండు చేయకపోతే, అంటే ప్రేయర్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫిజికల్ గా మనము వర్క్ చేయటం, ఈ రెండు బిలీవర్స్కి అవసరం, వేరే వాళ్ళకి ఇది అవసరం లేదు. వేరే వాడికి అపోజిషన్ ఉండదు, పాటు ఉండదు. బిలీవర్కే వాడు పని కట్టుకొని సర్టన్ ట్రై టు ఫెయిల్ దెమ్, ట్రై టు బ్లాక్ దేర్ మైండ్. వాడికి ఏమంటారు, రిచ్ కాకుండా లేకుంటే సక్సెస్ కాకుండా, ఆలోచన రాకుండా చేయటం, ఏ పని చేసినా అడ్డం రావడం, లాస్ అవడం. చాలా అంటారు ఏమో దేవుని చిత్తం ఏమో అనుకుంటాం మనం. ఆల్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ప్రేయింగ్ అగెన్స్ట్ ద ఎనిమీ. ఎందుకంటే అపవాదికి విరోధంగా మనం ప్రేయర్ చేయకపోవడం వల్లనే చాలా విషయాలు మనం పొందుకోలేం తప్ప దేవుడు ఇవ్వకపోవడం కాదు, మన చేతకంతగా కాదు. కాబట్టి వేరే వాళ్ళ లైఫ్కి మన లైఫ్కి సంబంధమే లేదు. వీ నీడ్ ప్రేయర్, వీ ఆల్సో నీడ్ హార్డ్ వర్క్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు ఈ విషయాలు చెప్తున్నారంటే, ఈ సువార్త ప్రకటనలో కూడా క్రీస్తు యొక్క సువార్త వెలుగును మనం ప్రకటిస్తే వాడికి అర్థం కాదంట, అంధకారం ఉంటుందంట వాడి మీద. అంధకారాన్ని తీసేయాలంటే ప్రార్థనలో మనము అపవాదిని బంధించాలి. ఇది దేవుడికి మాత్రం అప్లికబుల్ కాదు, ఈవెన్ సేటన్ కూడా అప్లికబుల్. వాట్ ఎవర్ యూ బైండ్ ఇట్ విల్ బి బౌండ్. నీవు అపవాదిని బంధిస్తే వాడు బంధించబడతాడు. నువ్వు పరలోకం విప్పితే పరలోకం విప్పబడుతుంది. ఎప్పుడు బోర్న్ అగైన్ బిలీవర్కు, మరలా రక్షించబడిన వాడికి. అందుకనే మనకు ఇవ్వబడినటువంటి అధికారం ఏంటంటే, వెన్ వి రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మరలా మనం పొందుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే, వి రిసీవ్డ్ ద ఒరిజినల్ స్టేట్. అంటే జెనిసిస్ 126లో ఉన్నటువంటి అధికారం మళ్ళా మనకి ఇవ్వబడింది. మనము నోరు తెరచి ప్రార్థనలో సైతాన్ని బంధించబడతాడు. ఒక గ్రామంలో ఉన్నటువంటి టెరిటోరియల్ స్పిరిట్ బంధిస్తే అవి బంధించబడతాయి. అతను చాలా సార్లు ఈ సూపర్ న్యాచురల్ లెవెల్లో మనం దేవుని ఆత్మను కలిగి ప్రార్థన చేస్తే తప్ప, అప్పుడు వెళ్ళి ప్రీచ్ చేస్తే, అప్పుడు వాక్యం పఠిస్తే అప్పుడు మారుతారు తప్ప ఇంకా మామూలుగా జనాలు మారరు. మన లైఫ్ లో కూడా చాలా విషయాలు జరగవు. చాలా వరకు బిలీవర్స్ కు
సూపర్ న్యాచురల్ అపోజిషన్ ఉంటది, కానీ మన దేవుని చిత్తం అని దేవుడు ఇవ్వలేదని మనం చాలాసార్లు అనుకుంటా ఉంటాం. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ డొమినియన్ బ్యాక్. అందుకనే ఈ యొక్క ఈ ప్రభు అంటాడేమంటే ప్రభుకి యెహోవా ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీద సువార్త పఠించుటకును చెరలో గుడ్డివారిని ఇష్టాన్ని అని చెప్తూ ప్రభు హితవచనం పఠించుటకు నేను వచ్చాను. ఐ కమ్ టు డిక్లేర్ ద ఇయర్ ఆఫ్ జుబిలీ. నేను సునాద సంవత్సరం పఠించడానికి వచ్చాను. ఇయర్ ఆఫ్ జుబిలీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ప్రకారము ఆ 50th year లో వీళ్ళ ఆస్తులు, వీళ్ళ బానిసత్వము అంతా పోయి రీస్టోర్ అయ్యేది. కానీ జీసస్ వచ్చి చనిపోయిన దానికి ఏమంటే హీ రీస్టోర్డ్ us బ్యాక్ ద ఒరిజినల్ అథారిటీ విచ్ మ్యాన్ హాస్ లాస్ట్ అపాన్ ద ఎర్త్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఎసెన్స్ అయితే దీన్ని నమ్మడానికి మన మైండ్ ఒప్పుకోదు. ఇది నమ్మడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒప్పుకోదు. కాబట్టి మనం అన్ని చేస్తాం, కానీ ఈ నమ్మకం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మనము విశ్వసించాం. ఇదేదో కొత్తగా మనం పొందుకునేది కాదు. అందుకని ఈవ్ పడ్డానికి ఒకే ఒక కారణం ఏమంటే షీ డోంట్ నో హూ షీ ఈస్, షీ డోంట్ నో హూ ఇస్ గాడ్ ఇస్. నువ్వు దేవుని వలె ఉంటావంటే చచ్చిపోయింది, అవ్వ పడిది వేసింది. ఆల్రెడీ షీ వాస్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్. నువ్వు ఎప్పటికీ చావు అని చెప్తే అవునా అని తినేది, కానీ చావకుండా ఇటర్నల్ గా ఆయన సృజించాడు ఈవ్. షీ ఫెయిల్ టు నో ఈవెన్ దట్ వి హావ్ ద సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ us. ఎసెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కమింగ్ టు దిస్ ఎర్త్ ఏమంటే ఆయన ఈ రిస్టోరేషన్ ప్రాసెస్ ను జరిగించిన దాన్ని నమ్మకుండగా మనము ఉండేట్టుగా చేయటమే సాటన్ యొక్క ఒరిజినల్ పర్పస్. ఎప్పుడైతే వెన్ యూ బిలీవ్ దిస్ దెన్ యూ విల్ బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. కాబట్టి దీనికి ఎక్కడో ఉపవాస ప్రార్థనలు అవసరం లేదు, ఏదో మీటింగ్స్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ జీసస్ మనకి ఇచ్చిన దాన్ని మనము నమ్మకుండగా అపోజ్ చేసేటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఉంది. అది ఒరిజినల్ ఎసెన్స్ ను విశ్వసించకుండా మనకు చేస్తా ఉంది. కాబట్టి బాప్తిస్మ యోహాను చెప్పినట్టుగా ఆయన నీళ్ళలో బాప్తిస్మ ఇచ్చాడు, నేను పరిశుద్ధం బాప్తిస్మ చేస్తాను. వెన్ దే రిసీవ్డ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆన్ ద మైండ్ దే రీస్టోర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అందుకనే ఎవడు రాజు లేడు, యేసు ఒకటే రాజు. ఆయనను ఈ ఊరేగించి తీసుకొని వస్తారు ఈ యొక్క పామ్ సండే రోజు, హోసన్నా అని. కానీ ఆ టెంపుల్లోకి పోయేసరికి గుడ్డివాన్ని తీసుకొచ్చినారు. ఆయన ఏం బట్టలు చింపుకోలే, నేనెట్లా చేస్తాను దీన్ని. అందుకనే నయమాను స్టోరీలో మనం చూస్తాము. నయమాను గురించి సిరియా దేశపు రాజు ఇజ్రాయెల్ రాజుకు లెటర్ రాస్తాడు, నయమాను కుష్ఠరోగం ఉంది బాగు చేయమని. ఇజ్రాయెల్ రాజు చూసి బట్టలు చింపుకున్నాడు. నేనేమో దేవుణ్ణి, నేను ఎట్లా బాగు చేస్తున్నాను, యుద్ధం చేయడానికి ఇలాంటివి నువ్వు కనుక్కున్నావా అంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్త ఎలీషా అంటాడు, రమ్మన్ వాణ్ణి అని చెప్తాడు. ఎందుకు నువ్వు బట్టలు చింపుకుంటున్నావు, ఇజ్రాయెల్ దేవుడు లేడా అంటే దేవుడు మాత్రమే చేయగలిగిన పని ప్రవక్త చేస్తాడు. అంటే ఒరిజినల్ రాజు జీసస్ క్రైస్ట్. అందుకే ఆయన గుడ్డి వాడేస్తే బాగు చేసినాడు, కుంటి వాడేస్తే బాగు చేసినాడు. హీఈస్ ద ఓన్లీ కింగ్ హూ రూల్డ్ ఎవ్రీథింగ్. మన ప్రాబ్లం ఏమంటే కింగ్ అంటే మనుషులను రూల్ చేస్తాడు, మిగతా దేన్ని రూల్ చేయలేడు. వాడి ఓన్ ప్యాషన్స్ ను, లస్ట్లను ఎవడు జయించాల. ప్రతి రాజు కూడా అధికారానికి బానిస, వ్యసనాలకు బానిస, రాజ్యానికి బానిసగా చచ్చిపోయినారు తప్ప ఎవడు దేన్ని రూల్ చేయలేదు. అందుకనే నైల్ రివర్ కు కొరడ దేవులు కొట్టించినాడు ఒక రోమ్ చక్రవర్తి. హీ వాంట్ టు పనిష్ నైల్ రివర్, ఎందుకంటే ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి. దట్స్ నాట్ ఎ కింగ్డమ్. కింగ్ అలా కాదు. జీసస్ ఇస్ ద ఓన్లీ కింగ్. ఆయన రూల్ చేసుకున్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎవడు ఎదురొచ్చి ఏం అడిగితే వాడికి అది గ్రాంట్ చేసేసినాడు. హీ హాస్ గివెన్ సేమ్ అథారిటీ బ్యాక్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, మరలా ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి ఒరిజినల్ ఎసెన్స్ అయిన దీన్ని మనం విడిచి మనము వీఆర్ ఆల్వేస్ స్టాండింగ్ సమ్ పాయింట్. ఏమంటే మనం హోలీగా జీవించాలా, టైత్ ఇవ్వాలా, ప్రీచ్ చేయాలా, అవన్నీ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఒరిజినల్ గా మనకి ఇవ్వనటువంటి దీనిని కూర్చొని ఆలోచించి నమ్మడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. వీ హావ్ ట్రై టు బిలీవ్ దిస్ టు సటన్ విల్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఎసెన్స్. అందుకని జీసస్ మనం చూసినట్టయితే జీసస్ ఆయన పొద్దున ఎక్కువ సమయం ప్రార్థన చేసేవాడు. ఆయన డెలివరీ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఒక మాట, నాకు ఇష్టమే. ఎక్కడ ప్రార్థన, హీలింగ్ గురించి ఎక్కడ ప్రార్థన చేయలేదు. డీమన్స్ కాస్టానికి ఎక్కడ ప్రేయర్ చేయలేదు జీసస్ క్రైస్ట్. కేవలం వర్డ్ చెప్పాడు. కానీ మనమైతే ప్రేయర్ చేస్తాం. హీలింగ్ గురించి ప్రార్థన, దయ్యం వెళ్ళిపోయిన ప్రార్థన, రియలీ యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఇట్. నీకు ఎక్కడ అవసరం లేదు. అందుకని లుస్త్రాలో కుంటి వాడిని చూసినప్పుడు వారికి విశ్రాంతి అని చెప్పేసి లేచిన నజరేనామంలో లేచి నడవమంటాడు పౌలు. వాళ్ళు లేచి నడుస్తాడు. దట్స్ ఇట్. యువర్ వర్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్. యువర్ వర్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్. అందుకనే జీసస్ ఆయన బికాస్ హీ స్పెండ్ లాంగ్ టైమ్ 4 hours in the morning, he spent very less time in doing all these things. ఈ పనులు చేయడానికి కొద్ది సమయం, ఒక మాట చెప్తే వెళ్ళిపోయి, ఒక మాట చెప్తే
ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ కంక్లూషన్. ఎవరైతే ఎక్కువ గంటలు పొద్దున దేవునితో గడుపుతారో తక్కువ సమయం వరల్డ్ లో వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు. మెటీరియల్ సక్సెస్ కావచ్చు, పరిచర్య కావచ్చు. ఒక వర్డ్ చెప్తే చాలు మనుషులు మారిపోతారు. జక్కయ్య మార్చడానికి నేను ప్రీచ్ చేయాలి. జక్కయ్య నేను మీ ఇంట్లో ఉండాలనుకుంటున్నాడు. జక్కయ్య మారిపోయినాడు. వన్ వర్డ్, ఇప్పుడున్నవాడు నీ భర్త కాదు, నీకు 5 మంది ఉన్నారన్నాడు. షీ చేంజ్డ్. ఆయన పరిచర్య చాలా సులభమైంది. కాబట్టి ఎందుకు మనం ఇంత శ్రమ, అపోజిషన్ అవి ఎందుకు అనుకుంటామంటే, బికాస్ వీఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ప్రేయర్. The most successful human being on the face of the Jesus Christ, his secret of success is prayer. Why prayer is success? By prayer we allow God's kingdom to come into our life and into this world. అయితే ఈ ఏం ప్రేయర్ చేయాలా, ఎలా ప్రేయర్ చేయాలా అన్న దానికి మనల్ని ఆయన ఒంటరిగా వదిలిపెట్టదంట. he restored back again by giving the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొత్తగా వచ్చే అభిషేకం. ద మూమెంట్ యూ సేవ్డ్ కదా, గాడ్ గివెన్ ద హోలీ స్పిరిట్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు బిలీవ్. ఇది నాకుంది అన్నది రెవల్యూషన్ లోకి రావడం లేదు. వీ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ నాట్ రెవల్యూషన్. అందుకని యెహోషువ అంటాడేమంటే, యెహోషువ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని దివారాత్రాలు ధ్యానించు, సో దట్ యువర్ మైండ్ విల్ బిలీవ్ దీస్ థింగ్స్. యుద్ధం చేసే వాడికి పూజారి చేసే పని వాక్యాన్ని చదవమంటున్నాడు. వాక్యం చదివితే యుద్ధం చేసి 32 యుద్ధాలు చేయాలి. అందులో జైంట్స్ ఉన్నారు, అనాకీలు ఉన్నారు. దే ఆర్ జైంట్స్ 25 feet, 25 feet. వాళ్ళు యుద్ధం చేయాలంటే ఈ వాక్యం చదివితే పూజారి లాగా వాక్యం చదువుకుని ఏమొస్తాను. వెన్ హీ బిగాన్ టు బిలీవ్, అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఎప్పుడైతే మాటికి చదువుతా ఉంటామో, వింటా ఉంటామో, చూస్తూ ఉంటామో, దట్ బికమ్స్ రెవల్యూషన్. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోకి ఎప్పుడైతే సింక్ అవుతుందో అప్పుడు రెవల్యూషన్ గా మారుతుంది. అందుకనే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోకి సత్యము మనకు సింక్ కాకపోతే, ఎసెన్స్ మనకు తెలియకపోయినా, ఈ పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్ తో మనకు పరిచయం లేకపోయినా, మన పెద్ద ఎఫెక్టివ్ లైఫ్ మనం భూమి మీద మనము జీవించలేము. అందుకనే ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోకి సింక్ అవ్వాలంటే దివారాత్రాలు దీన్ని ధ్యానించటం, వినడం, కళ్ళతో చూడటం, మాట్లాడటం, ఇలాగా మనం చేస్తా ఉన్నప్పుడు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోకి వెళ్తుంది. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఒక డ్రైవింగ్ అనేది సబ్ కాన్షియస్ చేస్తాం మనం. డ్రైవింగ్ వీ డూ ఇన్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఫస్ట్ లో డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఏంద్రా ఎవడు కనిపెట్టినాడు, 2 చేతులు తిప్పాలా, కాళ్ళకు 2 కాళ్ళకు. కానీ ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నానో నాకు సంబంధం లేకుండానే నేను డ్రైవ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. అంతకుముందు అంత దూరం ఎవడైనా ఎదురు వస్తే తిట్టామని, ఎందుకు వచ్చినా పండే వీటికి, ఎందుకు ఎంతమంది జనాలు రోడ్ల మీద అనుకునేవాళ్ళు. డ్రైవింగ్ వచ్చేసరికి అవేవి లేవు. పాటలు పాడుతా, వినుకుంటా, ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటా కూడా మనం డ్రైవ్ చేయొచ్చు. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఏదైతే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ సింక్ అవుతుందో అది మన లైఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఇట్ బికమ్స్ బిలీఫ్. కాబట్టి ఈ బిలీఫ్ అంటే విశ్వాసం. కాబట్టి మనకు తెలిసిన ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ జీసస్ హ్యాస్ గివెన్. పరిశుద్ధాత్మ నాకు బాప్తిసం ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ నాకున్నాయి అన్న ఎస్సెన్స్ ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో అప్పుడు భూమి మీద దీన్ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం. కాబట్టి దీనికి వెరీ సింపుల్ సీక్రెట్ ఏం లేదు. మనం నిజంగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలంటే ఆయనలాగా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ 2 to 4 hours in prayer and meditation of his word, and this word will sink into subconsciousness, then we will believe these things. అప్పుడు మనము రియల్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ను మనము జీవించగలం. ద గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అధికారం ఉంది. we all will have this authority. Problem, we are not believing. I have many experiences in my life. Next time I will share with you, and it is continuing. These things are continuously working in my life. So my clinic lo kani, personal life lo kani, my neighbors kani, my intlo kani, and so many people they received healings, they got deliverance. ఎప్పుడంటే ఇవి నేను నమ్మడం మొదలు పెట్టాను. సో నా గురించి నేను ఏమనుకుంటాను, ఈవిల్ కింగ్డమ్ అదే అనుకుంటాను, దేవుడు కూడా అదే అనుకుంటాడు. కాబట్టి లెట్ us change our insight by believing these things. Pray చేద్దాం. Hope you understood the essence of my message. కాబట్టి మనకు ఈ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది క్రైస్ట్ కమింగ్, పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్, ఇవన్నీ మనకు ప్లస్ ఈ నాలెడ్జ్, ప్రేయర్ లైఫ్ అన్నది మనకు లేకపోతే వీ కెనాట్ హ్యావ్ ద రియల్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్. అండ్ గాడ్ అందుకనే ఇందులో పెద్దగా అద్భుతం ఏం లేదు, కొత్తది ఏం లేదు. ప్రే జీసస్ లాగా ప్రే చేయడం,
ఆయన జరిగించిన దాన్ని నమ్మటం, దట్ లీడ్స్ టు సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్. ప్రే చేద్దాం. మీరు ఎవరైనా ప్రార్థన చేసినట్టయితే we will finish the session. అన్న చాలా థ్యాంక్స్ అన్న. మంచిది. చాలా అద్భుతమైన వాక్యం చెప్పారు. ఆ ఎసెన్స్ ఏందో, ప్రభుల వారు అంత సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఎలా ఉందో అలాంటి లైఫ్ మనకు కూడా ఉండాలంటే ఏ ఎసెన్స్ అవసరమో అని చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. దాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రము. తర్వాత చాలా టైం అప్పుడే 10 అయింది. ఎవరు అంటే ప్రేయర్ చేయలేము కాబట్టి ఎవరైనా మనబాబు అన్న ఎవరైనా పెద్దోళ్ళు ఎవరైనా అన్నిటికీ కలిపి ఒక ప్రేయర్ చేసేస్తారా? అలా మనబాబు అన్న లేరా? అన్న మదనన్న మీరే చేయండి ఫైనల్ ప్రేయర్. ఓకే ఓకే మహారాజ్. కృపగల దేవ, పరిశుద్ధులకు తండ్రి, నీ పాదాలకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. దేవ, భూమి అంతటి సృష్టి అంతా కూడా నువ్వు అధికారం కలిగి ఉన్న భూమి మీద అధికారాన్ని మానవునికి ఇచ్చారు. అందుకనే మనుషులకు ఇటు అధికారం ఇచ్చిన దేవుణ్ణి వారు స్తుతించరి అని వాక్యం రాయబడింది. Lord, let people see and surprise the authority that God has given to his children. And Lord, help us to believe these things and help us to exhibit and help us to live like that. అటు కృప మాకు దయచేయండి. దేవా, చేరిన చిన్న గ్యాదరింగ్ ఆశీర్వదించండి, దీవించండి. ఆయన మరి ఈ యొక్క గూగుల్ మీట్స్ రాబో దినాలలో సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలని, మా లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసే విధంగా, దేవా, ఇతరులకు మేము బ్లెస్సింగ్ గా ఉండే విధంగా ఉన్నట్టుగా కృప చూపించమని, ఈ వాక్యం సాతను ఎత్తుకొని పోకుండా నీ కాపుదల, నీ భద్రత ఉంచమని, ఈ యొక్క మాటలు దేవ మా లైఫ్ ను సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసేటట్టుగా అనుదినము మాతో మాట్లాడమని, మా ప్రార్థన సమయం ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లీస్ట్ మేము 2 to 4 hours ప్రేయర్ చేయగలిగేటువంటి అనుభవాల్లోకి మమ్మల్ని అందరినీ నడిపించమని, పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందిన వారమై భూమి మీద దేవుడు మాత్రమే చేయగలిగే పనులు మేము చేయగలిగినట్టుగా కృప చూపించమని యేసు శక్తిగల నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్. Praise You reached home. అన్న ఇంటికి చేరావు. అన్న చెప్పలేదు. ఈ మధ్య డేవిడ్ డిగా హెర్నాండెస్ గారని యూట్యూబ్ లో ఒక మాట విన్నానన్న, అది చదువుతానా? ఇఫ్ యు డూ ద ప్రాక్టికల్ ప్రేయర్ఫుల్లీ, గాడ్ విల్ డూ ద సూపర్ న్యాచురల్ విల్లింగ్లీ. ఇఫ్ యు డూ ద ప్రాక్టికల్ ప్రేయర్ఫుల్లీ, గాడ్ విల్ డూ ద సూపర్ న్యాచురల్ విల్లింగ్లీ. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇఫ్ యు డూ ద డిఫికల్ట్ ప్రేయర్ఫుల్లీ, గాడ్ విల్ డూ ద ఇంపాసిబుల్ పర్పస్ఫుల్లీ. If you do the difficult prayerfully, God will do the impossible prayer purposefully. అవును, అదే ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు చాలా వరకు ప్రేయర్లెస్నెస్ మన లైఫ్ ను చాలా వరకు ఫెయిల్ నడిపిస్తుంది. మనం నిజంగా గుండె మీద చేసుకొని చూస్తే ఎన్ అవర్స్ లోకంలో ఉన్నాము, ఎన్ అవర్స్ ప్రేయర్ చేస్తున్నాము అన్నది బట్టి మనం వీ కెన్ డిసైడ్ అవర్. వెరీ సింపుల్. బట్టి ప్రపోర్షనట్ గా ఉంటుంది మన లైఫ్. బట్ వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రే అన్నది వేరే టాపిక్. అది దానికి చాలా అపోజిషన్ ఉంటుంది. ఏదో ఆలోచిస్తే తప్ప అది మాత్రం ఆలోచించండి సైట్. ఎందుకంటే అదే చాలా ఇంపార్టెంట్. దేవుడికి అధికారం ఇచ్చేది అదే కాబట్టి దట్ ఈస్ అవర్ హిండర్స్. తర్వాత ఎసెన్స్ మర్చిపోయి మనం అన్ని మాట్లాడుకుంటాం. అంటే పేషెంట్ దగ్గర ఆపరేషన్ చేయడం రాదు, కానీ నాకు మెడిసిన్ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది, అనాడే గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది, వాళ్ళు చెప్పుకుంటే ఏం పేషెంట్ ఆపరేషన్ అల్టిమేట్ అదే కదా. సో అట్లాగా ఎసెన్స్, దేవుడు వచ్చిన దానికి ఎసెన్స్ కేవలం మనం ఏదో మంచిగా జీవించడం కాదు. అంటే చాలా మంది మంచిగా జీవించేవాళ్ళు, బట్ ఈ లాస్ట్ అథారిటీని మళ్ళీ ఇవ్వడానికి ఆయన వచ్చాడు. అది మెయిన్. ఇది నమ్మదు హ్యూమన్ మైండ్. యాక్చువల్ ఒరిజినల్ పర్పసే అది. దానికి మనము హీలింగ్ మినిస్ట్రీ, చాలా మంది బిజినెస్ చేస్తారు కాబట్టి మనం అనుకుంటాం దానికి ఏదో పేరు పెడతాం మనం, కరిస్మాటిక్ మూమెంట్స్ అని. యాక్చువల్గా అవన్నీ కాదు. దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ పర్పస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కమింగ్ టు దిస్ వరల్డ్. ఇదంతా ఎక్కడ వస్తుందంటే బిలీఫ్ సిస్టమ్ లో వస్తుంది. ఓన్లీ బిలీఫ్. సడన్ గా నీకు ఆ రెవల్యూషన్ వచ్చిందంటే ఇన్ఫర్మేషన్, యూ విల్ నెవర్ బి ద సేమ్. అది చెప్పినా కదా, ఒకసారి నేను బైక్ లో పోతున్నప్పుడు సడన్ గా నాకు ఒక ఫ్లాష్ లాగా వచ్చింది అనమాట. దేవుడికి లోబడి అపాదించడం, ఎదురుని పారిపోనని. షాక్ అయిపోయాను. అంటే మనం ఎదురిస్తే పారిపోతాడా, ఇంకా వేరే ఫైట్ ఏం లేదా అని.
మరేంటి మనం పోరాడేది ప్రధానితో అధికారులతో ఉంది కదా అంటే, దెన్ గాడ్ టోల్డ్ మీ దట్ ఈస్ వార్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. సేటన్ వచ్చి పోరాడితే మనకు వార్, మనమే పోయి తరిమితే నో వార్, వన్ వేనే. తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా మన శోధన లేక దృష్టి తప్పించు అన్న ప్రేయర్ ఉంటుంది. ఎవ్రీడే సేటన్ విల్ ఇంటరాక్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. చాలా వాటికి బ్యాక్గ్రౌండ్ వాడే, మనం వాడిని కనుక్కోకపోతే చాలా చాలా కష్టం. నేను రీసెంట్ గా ఒకరింటికి వెళ్ళాను. నేను వాళ్ళ ఇంట్లో అబ్బాయి ఇంజనీర్, వాడు చాలా ఫెయిల్ చేసుకున్నాడు. నేను బతకని చచ్చిపోతాను, ఎప్పటికీ సివిఏ వచ్చి రికవర్ అయినాడు. స్ట్రోక్ ఇన్ యంగ్ అది. వాడికి హైపర్ టెన్షన్ ఉండింది, కంట్రోల్ అయింది, రికవర్ అయ్యి వారం అయింది. వాళ్ళ అమ్మకు వాడికి పెద్ద గొడవ వచ్చి మ్యారేజ్ అయింది. వాళ్ళ అమ్మనే మెయిన్ ఇది అనమాట, అతన్ని బాగా ఇరిటేట్ చేస్తారు మదర్. సో హీ వాంట్ టు డై, నేను సపరేట్గా ఉండి వెళ్ళిపోతానండి. వాళ్ళమ్మ ఏడుస్తా ఉంది సమ్ ఏదో ఇంటి విషయంలో. చెప్తాను ప్రతిసారి ఈమెతో సార్ నాకు ఇరిటేషన్, నా భార్యతో కానీ నా పిల్లతో కానీ ప్రాబ్లం లేదు నాకు. నేను చెప్పాను, నన్ను పిలిచాను అనమాట. సార్ ఎందుకు పిలిచాను మళ్ళీ మన కుటుంబ వ్యవహారాల్లోకి, ఆయన ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతానంటే నేను చెప్పాను, చంద్రబాబు నేను మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికో మీ గోల్ తీసడానికి రాలేదు. ఐ బ్రాట్ లివింగ్ వాటర్ విత్ మీ. ఆ జీవజాలకు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను నేను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ కమ్. ఐ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లిసన్ యువర్ స్టోరీస్ అని సరే అని చెప్పి ప్రేర్ చేస్తాను. స్టార్ట్ ప్రేర్ చేయడం మొదలు పెట్టగానే వీళ్ళ మదర్ లో నుంచి డీమన్ మేనిఫెస్టేషన్ వచ్చిందన్నమాట. మేనిఫెస్టేషన్ వచ్చేసి ఆమె సొంత పాములాగా ఎట్లా పోయి షీ గాట్ డెలివరెన్స్. అది వెళ్ళిపోగానే వీడిలో ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా పోయింది. ఏమి డిస్కషన్ లేదు, సిచ్యువేషన్ ఏం సాల్వ్ చేసింది ఏంలా, ఇన్స్టాంటేనియస్ గా వీడు బాగైపోయినాడు. ఇది జరిగి దాదాపు 2-3 years అయింది. ఇప్పటికీ బాగున్నారు వాళ్ళు. షీ గెయిన్ వెయిట్, షీఈస్ హెల్ అండ్ హెల్తీ, ఫ్యామిలీ అంతా స్టెబిలైజ్ అయిపోయారు. అంటే ఇతన్ని ఇరిటేట్ చేస్తూ వాళ్ళ మదర్ డీమన్ ఉండేది. ఆమె కూడా చర్చి పోయారే, ఆమె కూడా తెలియదు అది ఆ విషయం, కొడుకుని ఇరిటేట్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే ఇది వెళ్ళిపోయిందో కుటుంబం అంతా సెట్ అయింది. అక్కడ కౌన్సిలింగ్ లేదు, మామూలుగా ఏదైనా చేయాలంటే మనము కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలా, ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలా, అవన్నీ బైపాస్ అయిపోయినాయి. సో అట్లా ఈ దేవుని ఆత్మ లేకపోతే ఇప్పుడు రెల్మ్లో మనము ఏం చేయలేం. చాలా వాటికి రూట్ కాజ్ అంతా వీడే. లేకపోతే ఎలక మీద ఏనుగుందంటే ఎట్లా ఉంటారు మనుషులు? ఎలక మీద ఏనుగుందంటే కూడా నమ్ముతున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ కదా, న్యాచురల్ కాదు. వాళ్ళు ఏమి ఫూల్స్ ఏం కాదు వాళ్ళు. ఇంకా మనకంటే మంచి మార్కులు, మంచి సీట్లు వచ్చింటాయి. ఇంకా పైగా కార్లు కూడా బొమ్మ పెట్టుకొని ఉంటారు కదా. దే ఆర్ నాట్ ఫూల్స్. దెన్ వై దే ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దట్? is definitely supernatural. They are not fools. So unless we cast out that, it's not possible. Alaga, we have given authority. God has given authority over everything. చాలా సార్లు మనము ఇక్కడ నేను కూడా చాలా మంది నాకు మ్యారేజ్ చేసి దగ్గర నా దగ్గర వస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి కానిస్టేబుల్ ఒక ఆయన వచ్చాడు, హెడ్ కానిస్టేబుల్, వాళ్ళ కూతురు అల్లుడు ఇద్దరు విడిపోతున్నారు అనమాట. అబ్బాయి వాళ్ళు కూడా ఇంటికి వచ్చినారు. ఏంటి అంత అసలు ప్రాబ్లం ఏమంటే, అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ ఈ అమ్మాయిని టార్చర్ పెట్టడమే. వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో గొడవలు ఏం లేవు, ఈమె నుంచే టార్చర్ అంతా కూడా. ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఇదే ప్రాబ్లం. ఇక లాస్ట్ అబౌట్ డైవర్స్. వాళ్ళ అమ్మని పిలిపించాను నేను, అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మను. ఒకటే మాట అన్నమా, మనము కలిసి ఉండి కొట్టడుకోవడం కంటే వీళ్ళని దూరం పెట్టి బాగుండడం మేలు కదా. సరే సార్, అట్లే సార్, ఇష్టం వరకు సార్. సో ఆమె కొడుకును కోడలను సపరేట్ గా, వాడి పొద్దుట ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది, పొద్దుట జాబ్, కడపల ఫ్యామిలీ. సర్లేరా మీరు పొద్దుట కుటుంబం ఉండండి, మీరు తిరిగి కష్టం కదా అని పొద్దుట ఫ్యామిలీ పెట్టుకోవడానికి హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇక్కడ షాక్ ఏమంటే వాళ్ళమ్మ ఎట్లా ఒప్పుకుంది అని. హౌ షీ యాక్సెప్టెడ్? ఎందుకంటే ఎన్నో ఏళ్ళుగా నలుగుతున్న సమస్య అది. ఒక మాటకే ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు, డిస్కషన్. షీ బిలీవ్డ్. దెన్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ దట్స్ కాల్డ్ లివింగ్ వాటర్. ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ పీపుల్. అందుకనే పేతురును వెంబడించు అంటే ఇవి మనకే షాక్ అనిపిస్తుంది. హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్ ఏమి ఉండవు. మన ద్వారా మన ప్రమేయం లేకుండా జరిగేదే పరిచర్య, అంతే. దేవుని పరిచర్య మనమే చేస్తాం కానీ మనకు సంబంధం లేదు. క్రియేట్ విల్ నాట్ కమ్ టు అస్. ఇలాగా సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్ బియాండ్ ప్రాక్టికల్. అందుకని నాకు ప్రాక్టికల్ టాక్స్ ఇవన్నీ పెద్ద నమ్మకం లే. ఎందుకంటే మెజారిటీ ప్రాక్టికల్ టాక్స్ అన్ని మనం మాట్లాడకపోతే ఇది ఇడిపోవడమే కరెక్ట్, ఇది పగలడం ఇట్లా వస్తాయి కంక్లూషన్స్ మనకు కూడా. బట్ సోర్సెస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి.
చాలాసార్లు రాంగ్ కంక్లూషన్స్కి వచ్చింటాము, రాంగ్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాము. కొన్నిసార్లు న్యాచురల్ రీజన్స్ ఏ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు అన్ని సూపర్ న్యాచురల్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, న్యాచురల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. ఇవి ఆ సెన్సెస్ లేకపోతే మనం చాలాసార్లు వి కెనాట్. ఇట్లా వి రిస్టోర్ సో మెనీ పీపుల్. అందుకని ఈ సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర పోవాల్సినవి పాస్టర్ దగ్గరికి, పాస్టర్ దగ్గర పోవాల్సిన సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి పోతా ఉన్నాయి. ఈ డైలమాలోనే చాలా ప్రాబ్లమ్స్. రీసెంట్ గా జరిగింది, ఒక అమ్మాయి, వీడేమో మా స్టూడెంట్ అనమాట. ఆ అమ్మాయి ఏమో షీ డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఏది నమ్మదు. ఏదో ఒకసారి ఇద్దరు కూడా స్పెషలిస్ట్లే. ఒకసారి నేను మామూలుగా పడుకునే డ్రీమ్ వచ్చింది, 2 times వచ్చింది డ్రీమ్ నాకు. నేను ఫోన్ చేసి చెప్పా, ఏం తమ్ముడు ఏంటి నాకు ఇట్లా వచ్చింది, 85 lakhs కనిపిస్తున్నాయి, ఆ అమ్మాయి ఏంటో మీద కోపంగా ఉంది అంటే, సార్ ఎవరికి తెలియదు సార్, ఈ అప్పు ఉంది మాకు 25 లక్షలు, ఏమైతే లోన్ తీసుకుని అందుకే ఏమవుతున్నాయి అంటే కోపం ఉంది. సో దెన్ గాడ్, నేను చెప్పాను ఇది నాకు కూడా తెలియదు, దేవుడు చూపించండి, డెఫినెట్ గా నీకు సొల్యూషన్ ఉంటుందేమో ఇదే అని చెప్పాను. వితిన్ 1 month ప్రాపర్టీ అమ్ముడిపోయింది, 1.5 crores వాళ్ళ స్థలం మీద అమ్ముడిపోయింది, అప్పు తీర్చేస్తున్నారు. Then this girl began to believe these things. Now she believing the work of the Holy Spirit. లాంటి మనకేం సంబంధం ఇది, మనకి ప్రేయర్ చేస్తున్నాం, బట్ గాడ్ రివీల్ దీస్ థింగ్స్. అట్లా ఈ పీటర్ ఎక్కడికి పోకుండా కూడా కొన్నేళ్ళకి కళలో కనపడి పిలిపించుకో అని చెప్తే పీటర్ ఆన్సీడ్కి వస్తాడు. అండ్ హోల్ విల్ గైడెడ్ హిమ్ వేర్ టు గో, వేర్ టు ప్రీచ్. అట్లా ఇది కేవలం మనకు సంబంధం లేకుండా జరిగేది పరిచయం. హ్యూమన్ ఎఫర్ట్, కమిట్మెంట్ అవి ఈ మోడర్న్ డేస్ లో చేయలేము, అందులో యుగాంతంలో అసలు చేయలేము. టైం కొద్దిగా ఉంది కదా చాలా వరకు. అది రజనీకాంత్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బట్ ఏమంటే అందరికీ ఉంది అదే ప్రాబ్లం, ఇది నమ్మడం. మనం గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ దిస్, ఇదే అది మీ అందరికీ ఉంటుంది, ఎవ్రీబడి. నాట్ మన అందరు కలిసి చదువుకున్నాం కదా, మనకి ఎక్కడ బయట నుంచి ఎవరో నెత్తిమీద చేయబెడితేనో వచ్చింది ఏం కాదు. ఇట్స్ ఆల్ బిలీఫ్. ఆ బిలీఫ్, ఆ నమ్మకం దగ్గరికి మాత్రం పోనీ అసలు సార్, ఆ ఎస్ఎస్ దగ్గరికి ఆలో జరిగిపోయిన దాన్ని ఒప్పుకోవడమే, కొత్తగా వచ్చేది కూడా కాదు. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 2000 years బ్యాకే దేవుడు తన పిల్లలకి ఇచ్చేస్తున్నాడు. దానికి ఒక రోజు వస్తుంది, నేను దానికి ఉపవాసం ఉండాలా, నేను రోజు 4 గంటలు, అవేం లే. 1 word ఆఫ్ రెవల్యూషన్ మైండ్లో వచ్చేస్తే వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, సూపర్ గా ఉంటుంది. ఆ లైఫ్ చాలా వరకు వెరైటీగా ఉంటుంది, మెనీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, కాబట్టి ట్రై టు బిలీవ్ దీస్ థింగ్స్, పట్టుకొని ఆలోచించాలా. అది ప్రతి ఆలోచన చెరపట్టి క్రీస్తులో పరచమంటాడు కదా. ఫోర్స్ఫుల్ గా ట్రై టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఇంటూ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో పోతే తప్ప బిలీఫ్ లాగా మారదు, అదర్వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లా ఉంటుంది. అంతసేపు ప్రేయర్ చేస్తున్నారన్నా మీరు? ప్రేయర్ అన్నదే చెప్తున్నా అగైన్, ప్రేయర్ ఈస్ యాటిట్యూడ్. ప్రేయర్ ఇస్ నాట్ వర్డ్స్, ప్రేయర్ ఇస్ యాటిట్యూడ్. అంటే ప్రతిదాన్ని ఇంటరాక్ట్ అవటం. ఎప్పుడన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపం వచ్చింది, చూడు ప్రభు ఎలా చేస్తాడు, తనలో అనిపిస్తుంది, బట్ నాకేంది క్షమించడానికి శక్తి, ఇట్లా చెప్పండి, అది కూడా ఒక ప్రేయరే. ఇంటరాక్టింగ్ విత్ గాడ్. Prayer is the attitude. Not only why only 4 hours. Throughout the day we can be in the attitude of prayer. In between 2 patients also you can communicate with God. మనకున్న మోడర్న్ డేస్ లో ప్రాక్టికల్లీ ఇవన్నీ పాసిబుల్ కాదు, కూర్చొని చేయటం వాళ్ళు కాదు. ఇస్ అన్ కమ్యూనికేషన్. వండర్ఫుల్. దీనికి ఏమి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి ఉండవు. కంటిన్యూస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇంటరాక్టింగ్ కంటిన్యూస్లీ విత్ హిమ్ ఈస్ ద. అందుకే ఆస్వాల్డ్ జే స్మిత్ అంటాడు, ఐ కెనాట్ ప్రే ఫర్ 10 minutes, ఐ కెనాట్ స్టే వితౌట్ ప్రేయింగ్ ఫర్ 10 minutes అంటాడు. అండ్ ఇట్స్ అన్ యాటిట్యూడ్. బట్ మార్నింగ్ అవర్స్ యూ కెన్ స్పెండ్. యాక్చువల్ గా ప్రేయర్ అన్నది ఆ ప్రెసెన్స్ ను ఎంజాయ్ చేయడానికే, ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి కాదు దేవుడికి. వి ఎంజాయ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. వర్షిప్ సాంగ్స్ వింటాము, కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తాము, కొన్నిసార్లు రెస్ట్ తీసుకుంటాము దేవుని ప్రెసెన్స్ లో. గాడ్ ప్రెసెన్స్ రియాలిటీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ వర్డ్స్ ఏమి ఉండవు. నాట్ ఎవ్రీ టైమ్ విల్ హ్యావ్ వర్డ్స్. ఇస్ అన్ స్పెండింగ్ టైం అంతే యాక్చువల్ గా ప్రేయర్ అన్నది.
ఒక ఇంటర్సెషన్ ఒక్కటే ప్రేయర్. ఇతరుల గురించి విజ్ఞాపన చేయటం అన్నదే సీరియస్ ఇష్యూ. దాని కొరకే ఫాస్టింగ్, దాని కొరకే విజ్ఞాపన, కన్నీళ్ళు కార్చటం, ఉపవాసం, దాని కొరకే. మిగతా వాటన్నిటి కూడా యాటిట్యూడ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే బాయ్ రజని. రైట్, థ్యాంక్ యూ. బాయ్, గుడ్ నైట్. సుధీర్, థ్యాంక్ యూ సుధీర్. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ అన్న. ఒక మాట అన్న నిన్న నేను పొరపాటు నిన్ననే అనుకొని ఆన్ చేసిన. ఓకే, ఆన్ చేస్తే నాకు న్యూస్ వస్తుంది. ఏదైనా న్యూస్ మీరు ఎక్కడ ఇదేది మన గిడ్డి ఉన్నాడు చూడు, ఏం ప్లేస్ అది? ఒంగోలు. ఒంగోలు గురించి న్యూస్ వస్తుంది. అది ఎక్కడ, ఎవరు, మరి నీదే పేరు ఉంది. మరి వాట్ టైం? అరౌండ్ 8 o'clock. 8 12 o'clock. 8 మన స్టార్టింగ్ టైం. 8 o'clock అంటే యాక్చువల్గా ఇది మేము ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాం. వీఆర్ యూజింగ్ ది సేమ్ ఐడి ఫర్ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ అస్ వెల్. అమ్మ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. టీవీ సౌండ్. అదే వైఫ్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు, వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ మదర్ జాయిన్ అవుతారు. సో 3 ఫ్యామిలీస్ జాయిన్ అవుతాం అన్న ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరినో ఆన్ చేస్తుంటారు ఆ టైంలో. అదే ఏంటబ్బా కరెక్ట్ ఆ టైం కి గ్యాదర్ అవుతాం అందరం. మా ఫ్యామిలీలో సుధీర్ ఫ్యామిలీ అంతా అరౌండ్ 9 o'clock చేస్తాము. మధ్యలో ఎవరినో ఆన్ చేస్తుంటారు ఆ టైంలో. మీరు నిన్న చర్చ్ ప్రేయర్ ఉన్నది కదా, ఓకే. నిన్న 8 o'clock కి వీళ్ళు చర్చ్ ప్రేయర్ ఉన్నిందన్న. అదే నేను జాయిన్ అయినా ఏందబ్బా అనుకుని చెప్తాను. డైలీ ఉంటది అది. కాదు రజని, కాదు, మేమంతా ఇంత మారినావు, నువ్వేంది ఇంకా నువ్వు స్టూడెంట్ అని అప్పట్లానే ఉన్నావు అసలు. వెయిట్ లాస్ టోటల్ గా ఈవెన్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ లేదే.